Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. I greet each and every one that is joining us in this broadcast in the precious name of the Lord Jesus Christ. As most all of you know, during the weekends we are talking a series of messages on the subject, the purpose of God in the life of a believer. And today I would like to share another message that the Lord has laid in my heart in pertaining to that series. With these few words, let me draw your attention to the Word of God. Let us first of all turn to the book of Proverbs, chapter number 4 and verse number 18. And then we'll go to the book of Matthew, chapter number 5, beginning from verse number 14 to verse number 16. And then finally, let us go to the book of Colossians, chapter number 3, beginning from verse 15 to verse number 17. Proverbs 4:18, it says, "But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day." நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கும். Matthew 5:14 to 16, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள். மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் அறிந்திருக்க மாட்டாது. விளக்கை கொளுத்தி மழைக்காலால் முடிவைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள். அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. Colossians 3:15 to 17, "And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him." கொலோசியர் 3:15 வரைக்கும். தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆழக்கடவது. இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள். நன்றியறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள். கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாய் இருப்பதாக. சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி, வார்த்தையினாலாவது கிரியினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள். May the Lord add his blessing to the reading of his word. வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத வசனங்களை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. Let us bow our heads and close our eyes for a word. நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்கி கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Most gracious and loving heavenly Father, மிகுந்த கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, we thank you for this wonderful opportunity that you have given us. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த அருமையான வாய்ப்புக்காய் தருணத்துக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். I pray that you will speak to each and every heart that will be watching this broadcast. இந்த broadcast-ஐ கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு இதயத்தோடு கூட நீர் பேச வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். Pray that you will anoint my feeble lips of clay to speak your anointed word. உம்முடைய அபிஷேகப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச என் நாவை நீர் அபிஷேகியும். Anoint every ears to hear your word. உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஒவ்வொரு செவியையும் நீர் அபிஷேகியும். Anoint every heart to receive your word. உம்முடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொரு இதயத்தையும் நீர் அபிஷேகியும். Anoint every lives to be transformed by your word. உம்முடைய வார்த்தையினாலே வாழ்க்கை மறுரூபமாகிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் அபிஷேகியும். Bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து May the liberty of your spirit be with us. உம்முடைய விடுதலையில் ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். I pray that you will
speak to us that which is profitable unto us. ஆண்டவரே எங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கிறவளே நீர் எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன். Show us the way in which we should walk and how we should நடக்க live. வேண்டிய வழியை நீர் எங்களுக்கு காண்பியும். May the eternal purpose of you sending your word be fulfilled in each and every நீர் one உம்முடைய of our வார்த்தை lives. அனுப்புகிறதான நித்தியமான நோக்கம் எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் We நிறைவேற்றப்படட்டும். declare that all the glory, honor and praise belong to you and you alone. சகல துதி கன மகிமை மேன்மை எல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும் என்று For we ask அறிக்கையிடுகிறேன். all of these wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus எல்லா Christ. ஆசீர்வாதங்களும் வெளியேறப்பட்ட உம்முடைய நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. ஆமென். For the past 2 weeks, கடந்த 2 வாரங்களாக we were talking about the importance of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையின் முக்கியத்துவம் என்னது என்பது பார்த்தோம். Because in Colossians chapter 3 verse number 15 to 17, கொலோசியர்களின் நிருபம் 3வது அதிகாரம் 15 இலிருந்து 17ஆம் வசனம் வரைக்கும் Apostle Paul, writing to the saints of the church, he is highlighting 3 very important things. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அந்த கொலோசை பட்டணத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு 3 முக்கியமான காரியங்களை அவர் முக்கியத்துவப்படுத்தி We எழுதியிருக்கிறார். already know in verse number 1, in chapter number 1 and verse number 9 of Colossians he கொலோசியர் wrote, 1வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தில் அவர் இவ்விதமாய் எழுதியிருக்கிறார். he says, I'm praying for you that you might be filled with the knowledge of God's will in all wisdom and spiritual understanding. நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய வேகத்தோடும் அவருடைய வார்த்தையை அறிகிற அறிவினாலே நீங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும். இதற்காக நான் இடைவிடாமல் ஜெபிக்கிறேன். That is how he began writing his letter in the first chapter. முதலாவது அதிகாரத்திலே தன்னுடைய நிருபத்தை ஆரம்பித்து எழுதின விதம் அவ்விதமாய் இருக்கிறது. But in the third chapter he was highlighting 3 very important things in these 3 different ஆனால் verses. மூன்றாவது அதிகாரத்திலே 3 வித்தியாசப்பட்ட காரியங்களை சொல்லி அது In முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார். verse 15 he is talking about the peace of God. 15வது வசனத்திலே தேவ சமாதானத்தை பற்றி சொல்லுகிறார். Verse 16 he is talking about the word of God. 16வது வசனத்திலே தேவனுடைய வசனத்தை பற்றி சொல்கிறார். And in verse number 17 he is talking about the name of God. 17வது வசனத்திலே தேவனுடைய நாமத்தை பற்றி சொல்கிறார். Now these 3 elements are very important when it comes to knowing or having the assurance of God's will. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவுக்கும் அதை குறித்த உறுதிக்கும் இந்த 3 காரியங்களும் மிகவும் முக்கியமானவைகள். So we were talking predominantly on verse number 16 about the word of God. நாம் 16வது அதிகாரத்தில் 16வது வசனத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து நாம் தியானித்தோம். How important for the word of Christ to dwell in us richly in all wisdom. எல்லா ஞானத்தோடும் கிறிஸ்துவின் வசனம் நமக்குள்ளே பரிபூர்ணமாய் வாசமாய் இருக்க வேண்டும் என்பது எவ்வளவு How முக்கியம் we என்பதை need to பார்த்தோம். allow the Holy Spirit to take the written word and make it the living word in our heart. பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதப்பட்ட இந்த வார்த்தையை ஜீவ வார்த்தையாய் நமக்குள்ளே அவர் வைப்பது. And how we should allow him to make that living word to manifest out of our lives as the manifest word. அந்த ஜீவ வைக்கப்பட்ட வார்த்தை இந்த ஜீவ வார்த்தையானது நமக்குள்ளே இருந்து அது வெளிப்பட்ட வார்த்தையாக அது வெளிப்பட வேண்டும். So first of all, முதலாவதாக the knowledge of God's will, தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு, it comes only when we have the word of God dwelling in our life. தேவனுடைய வசனம் நமக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே நிரம்பி இருந்தால் தங்கி இருந்தால் மாத்திரமே அது சாத்தியப்படும். As the scripture says, when the word of Christ dwells in us richly in all wisdom, கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாய் வாசமாய் இருக்கட்டும் என்று சொல்லும்போது we will understand what the will of God is for our life. நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான தேவ சித்தம் என்னது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். And as we know and as we do the will of God, நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அதன்படியாய் நாம் செய்வது it will never be against the word of God. அது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமானதாக இருக்கப்படக்கூடாது. It will never be in contradiction to the word of தேவனுடைய God. வார்த்தைக்கு முரண்பாடாகவும் அது காணப்படக்கூடாது. It won't be anything that is outside of God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வெளியே இருந்து எந்த ஒரு காரியமும் இருக்கப்படக்கூடாது. Because the word of Christ is dwelling in us richly. தேவனுடைய வசனமானது சகல ஞானத்தோடும் பூரணமாய் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கும்போது And when we perceive the will of God and do the will of God in our lives, தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அந்த தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக நாம்
நாம் செய்யும்போது it will be totally in agreement or in harmony with the word of the living God. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தையோடு இசைந்து போகக்கூடிய ஒன்றாய் மாத்திரமே இது காணப்படும். Because when the word of Christ dwells in us richly, கிறிஸ்துவினுடைய வசனம் நமக்குள்ளே பூரணமாய் வாசமாய் இருக்கும்போது nothing ungodly will be dwelling in our life. தேவனற்ற காரியங்கள் எதுவுமே நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்க இயலாது. So only what is living in us, the word of God, it will manifest in our life. நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிற அந்த தேவனுடைய வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் மாத்திரமே நமக்குள்ளே இருந்து வெளிப்படக்கூடியதாக So in this formula for knowing the will of God in our life, தேவனுடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கைக்காய் நாம் அறிகிற அந்த அறிவின் we can be sure any will of God will be according to God's word, will be in accordance with the God's word, in total harmony and in sync with the word of God and nothing against it. எந்த தேவனுடைய சித்தமும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குரிய எது ஒன்றுமே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இசைந்து போகக்கூடியதா இணங்கி போகக்கூடிய ஒன்றாய் மாத்திரமே அது காணப்படக்கூடியதாய் இருக்கும். Lot of times people say things God told me, and if you really hear what they say, it is totally against the scriptures. அநேக நேரங்களிலே கர்த்தர் என்னிடத்தில் இதை சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி ஜனங்கள் சொல்லும்போது அவர்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள் தேவனுடைய எழுதப்பட்ட அந்த வார்த்தைக்கு முரண்பாடாய் விரோதமான ஒன்றாய் இருக்கிறது. That is a very easy excuse that people have to justify their actions. தங்களுடைய செயல்பாடுகளை நியாயப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு சுலபமான ஒரு காரியமாய் இது காணப்படுகிறது. They say God told me. தேவன் கர்த்தர் எனக்கு இதை Well, the same God only wrote these words. அதே தேவன் தான் இந்த வார்த்தைகளையும் அவர் எழுதினார். I believe God still speaks to his people. இன்னும் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களோடு பேசக்கூடியவர். But when he speaks, he will never go against what he has already spoken and has written and given into our hands. தேவன் பேசும்போது அவர் எழுதப்பட்ட இந்த வார்த்தைக்கு வெளியே இருந்தோ வார்த்தைக்கு விரோதமான காரியங்களையோ எதையுமே அவர் பேசுகிறார். Because when the Spirit of God speaks to us, தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் பேசும்போது, when the Spirit of truth he leads us and guides us, சத்திய ஆவியாகி அவர் நம்மை நடத்தும்போது வழி நடத்தும்போது, the scripture says he will lead us and guide us into all the truth which is the word of God. தேவனுடைய வசனமாகிய சகல சத்தியத்துக்கும் நேராய் அவர் நம்மை நடத்துகிறார். So that is the first very important thing that we need to bear in our mind when we try to know the will of God in all wisdom and spiritual understanding. எல்லா ஞானத்தோடும் விவேகத்தோடும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே நாம் அடைவதற்கு இந்த ஒரு காரியத்தை நாம் தேவனுடைய வசனம் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு காரியத்தை நம்முடைய சிந்தையிலே நாம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். If we have to be filled with the knowledge of his will and all wisdom and spiritual understanding, அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே எல்லா ஞானத்தோடும் விவேகத்தோடும் நாம் நிரப்பப்பட வேண்டுமா? as Colossians 1:9 says, கொலோசியர் 1:9 சொல்லப்பட்ட விதமா, first of all, the word of God must dwell in us richly in all wisdom. கிறிஸ்துவினுடைய வசனம் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே பூரணமாய் வாசமாய் இருக்க வேண்டும். And the second aspect of this formula in knowing the will of God is, கிறிஸ்துவினுடைய தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே இரண்டாவது அம்சம் என்னவென்றால், when the will of God is being done in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சித்தம் நடக்கப்பட வேண்டும். when we live in accordance to God's will, தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாய் நாம் வாழும்போது, or when we do the will of God in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்யும்போது, the name of Jesus Christ alone will be glorified. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படக்கூடியதாய் That's what we read in verse number 17 of Colossians chapter number 3. 17வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Here the apostle writes, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே எழுதுகிறார், வார்த்தை நாலாவது கிரியை நாலாவது, நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள். It's not only that the will of God will agree with the word of God, தேவனுடைய சித்தம் தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒத்துப்போகிறது மாத்திரமல்ல, but when the fulfillment of God's will happens in accordance to the word of God, only he must be glorified. தேவனுடைய வார்த்தையின்படியா தேவனுடைய
சித்தம் நாம் வாழ்க்கையில நிறைவேறும்போது இல்ல தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்யும்போது தேவனுடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படக்கூடியதாக Because we need to understand the God we serve is a God who is worthy of all the glory, honor and praise. ஏனென்றால் நாம் ஒரு காரியத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய தேவன் சகல ஸ்துதிக்கும் ஸ்தோத்திரத்துக்கும் கனத்துக்கும் அவர் பாத்திரமானவர். Even that's what we read in the book of Revelation. அதைத்தான் நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். The Lamb, he is worthy. அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவர் அதுக்கு Not only that he is worthy, he alone is worthy. அவர் மாத்திரமே தகுதியானவர். He is worthy of all the glory, honor and all our praise. சகல துதிக்கும் ஸ்தோத்திரத்துக்கும் கனத்துக்கும் அவர் ஒருவரே பாத்திரராய் So it's one thing to glorify God with the words of our mouth. நம்முடைய வாயின் வார்த்தையினாலே தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது ஒரு காரியம். Many times when we pray, we glorify God, we praise him, we give him thanks and magnify him. அநேக நேரங்களிலே நாம் ஜெபத்தை ஏறெடுக்கும்போது நம்முடைய வாயினாலே வார்த்தைகளை கொண்டு ஆண்டவரை நாம் துதிக்கிறோம், அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம், அவரை கனப்படுத்துகிறோம், உயர்த்துகிறோம். And when we come as a corporate body together and assemble as God's people, தேவனுடைய ஜனங்களாய் சபை கூடி வருகிறது, பரிசுத்தவான்கள் கூடுகிற அந்த கூடுகையிலும் கூட we sing, we praise, we worship. நாம் பாடுகிறோம், நம்ம துதிக்கிறோம், நம்ம ஆராதிக்கிறோம், அவரை உயர்த்துகிறோம். From the beginning to the end, we glorify God in everything we do and in everything we say. ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரைக்குமாய் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் அது ஆண்டவரை மாத்திரமே மகிமைப்படுத்தக்கூடியதாக Through our singing, we try to glorify God. நம்முடைய பாட்டு பாடுகிறதன் மூலமாய் நாம் அவரை Through our மகிமைப்படுத்துகிறோம். praise, we glorify நாம் God. அவரை துதிக்கிறதன் மூலமாய் அவரை Through மகிமைப்படுத்துகிறோம். our worship, we glorify நாம் God. அவரை ஆராதிக்கிறதன் மூலமாய் நாம் அவரை Through our மகிமைப்படுத்துகிறோம். giving, we glorify நாம் God. அவருக்கு கொடுக்கிறதன் மூலமாய் நாம் அவரை By மகிமைப்படுத்துகிறோம். gladly receiving His word, we glorify God. சந்தோஷமாய் அவர் வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது நாம் அவரை In our மகிமைப்படுத்துகிறோம். prayer, in our praise, we try to glorify நம்முடைய God. ஜெபத்திலே நம்முடைய துதியிலே நாம் அவரை ஆண்டவரை உயர்த்துகிறோம், All கனப்படுத்துகிறோம். that is good. எல்லாம் நல்லதுதான். But God is not someone that is glorified for a few hours in a week while we attend a service. ஆனால் ஆண்டவர் சில மணி நேரங்கள் கூடுகிற அந்த சமயத்திலோ இல்ல சில நேரங்களிலோ குறிப்பிட்ட நேரங்களிலோ ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினால் மாத்திரம் போதாது. God is not just to be glorified whenever we read the Bible or pray or have a study time in our home. இல்ல நம்முடைய வீட்டிலே நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் போதோ தியானிக்கும் போதோ காரியங்களை செய்யும்போது மாத்திரம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த God has to be glorified in and through our life all the time. நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதுமாய் அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டியதாய் He must be glorified in and through our life all the 24 hours of the day. நம்முடைய வாழ்நாளில் 24 மணி நேரமும் அவருடைய நாமம் நம்மிலிருந்து உள்ளம் புறமுமாய் மகிமைப்பட His வேண்டும். name is to be glorified and magnified and exalted all the 7 days of the week. இந்த வாரத்தின் 7 நாட்களும் அவருடைய நாமம் உயர்த்தப்பட வேண்டும், மகிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும், The கனப்படுத்தப்பட name of வேண்டும். Jesus Christ has to be exalted all the days of the year, all the days of our life. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா ஆண்டுகளிலும் எல்லா நாட்களிலும் In our walk, He must be glorified. நம்முடைய நடையிலே அவர் மகிமைப்பட In our வேண்டும். talk, He must be நம்முடைய glorified. பேச்சிலே அவர் மகிமைப்பட In our வேண்டும். thinking, He must be glorified. சிந்திக்கிறதிலே அவருடைய நாமம் In மகிமைப்பட our வேண்டும். mind, He must be glorified. நம்முடைய சிந்தையின் மூலமாய் அவர் மகிமைப்பட In our வேண்டும். meditations, He must be glorified. தியானத்தின் மூலமாய் அவர் In மகிமைப்பட our வேண்டும். prayer, He must be நம்முடைய glorified. ஜெபத்தின் மூலமாய் அவர் In our மகிமைப்பட work, வேண்டும். He must be glorified. செய்கிற கிரியை மூலமாய் In அவர் our மகிமைப்பட travel, வேண்டும். He must be நம்முடைய glorified. பிரயாணத்தின் மூலமாய் அவருடைய நாமம் Whether we are மகிமைப்பட in a congregation, in a gathering, or out of a gathering, நாம் ஒரு சபை கூடுகையிலோ இல்ல கூட்டம் இல்லாத அந்த இடத்திலோ God has to be glorified in all of our நம்முடைய lives. வாழ்நாள் முழுவதுமாய் தேவனுடைய நாமம் In our home, He must be glorified. வீட்டிலே அவருடைய நாமம் In our working place, He must be glorified. வேலை செய்கிற ஸ்தலத்திலே அவருடைய No நாமம் matter wherever we are, நாம் எங்கே எப்படி இருந்தாலும் no matter whatever time it is in our நம்முடைய life, வாழ்க்கையின் எப்படிப்பட்ட காலமாய் no matter whatever circumstances in our நம்முடைய life, வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதா the இருந்தாலும் very purpose of our நம்முடைய life, வாழ்க்கையின் நோக்கம் it தீர்மானம் is to glorify our Master. எஜமானனை மகிமைப்படுத்த That is the purpose the Bible says for which we have been created. அதற்காகவே நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் என்று வேதம் The word of the Lord declares, கர்த்தருடைய வார்த்தை அறிவிக்கிறது. these people have I found for myself so that they should show forth my praise. ஜனங்களை நான் எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள். And even in doing the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிற அந்த if the செயலிலே, will of God is being done in our life, அந்த தேவனுடைய சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே if செய்யப்படுகிறதோ, our life is in accordance to what
God says, நம்முடைய வாழ்க்கை தேவன் சொல்லுகிற அந்த வசனத்தின்படியாக if we are executing the will of God in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்து நிறைவேற்றி வெளிப்படுத்த all of the glory, சகல மகிமையும், all of the honor, சகல கனமும், all of the praise, சகல துதியும் it must go to Him. அவருக்கு மாத்திரமே செல்லும். Because He is not a God who shares His glory with anyone. ஏனென்றால் அவர் தம்முடைய மகிமையை தம்முடைய கனத்தை துதியை வேறு ஒருவரோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய தேவன் அல்ல. It's not like as we give tithings in a 10th part of our income. நம்முடைய வருமானத்திலே 10ல ஒரு பங்கை நாம் எப்படி தசமபாகமாய் தேவனுக்கு It's not that even in glory you should give only the 10th and take the other 9 parts for yourself. அந்த மகிமை செலுத்துகிறதிலும் கூட அந்த ஒரு பங்கு அவருக்கு மாத்திரமே சேரக்கூடிய 10th is only for the wealth with which God blesses us. ஆண்டவர் கொடுக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அந்த 10ல ஒன்று அவருக்குரியது. But when it comes to the glory of God, தேவனுடைய மகிமைக்கு என்று வரும்போது everything has to go to Him. சகலமும் அவருக்கு மாத்திரமே. Because that is a very purpose He created us. அந்த நோக்கத்துக்காக தீர்மானத்துக்காகவே அவர் நம்மை சிருஷ்டித்தார். He says, these people have I formed for myself so that they shall show forth my praise. ஏற்படுத்தின இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள். Praise the name of the living God. So if we have to fulfill the will of God, நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டுமானால், if we are fulfilling the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்ற we need to understand whether we are living our life in accordance to God's will. நாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வாழ்கிறோமா என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். Doing and executing the will and the purpose and the plan of God in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய தீர்மானம், தேவனுடைய திட்டம், தேவனுடைய நோக்கம் சகலமும் சித்தமும் நம்மிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டுமானால், not only that it will be in accordance with God's word, அது தேவனுடைய வார்த்தையோடு மாத்திரம் இணைந்து போறதாக, not only that it will be in total sync with the word of God, இல்ல தேவனுடைய வார்த்தையோடு முற்றிலுமாக இணைந்து போகிறது மாத்திரமல்ல, but it is very important that His name alone will be glorified. அவருடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படக்கூடியதாக இருக்கப்பட வேண்டும். Many times people do many things in their life, அநேக நேரங்களிலே அநேக காரியங்களை தங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்கிறார்கள். but is God really getting all the glory? ஆண்டவர் எல்லா மகிமையும் அவருக்கே உண்டாகிறதா? Or is half of it going to God and half of it going to those that are doing those will? அவர் செய்கிற அந்த கிரியைகள் மூலமாய் பாதி மகிமை ஆண்டவருக்கும் மீதி மகிமை அவர் செய்கிறவர்களுக்கும் போகிறதா? Even when our Lord Jesus Christ lived in this world, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தபோது, we all know He was called as the Son of God. அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டார் என்று நமக்கு தெரியும். Though He is God manifest in flesh, அவர் தேவனாய் இருந்து மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டபோது, while He was in this earth, அவர் இந்த பூமியிலே இருந்தபோது, while He lived His life on the face of this earth, இந்த பூமியின் மேற்பரப்பில் அவர் வாழ்ந்தபோது, the scripture says He was called as the Son of God. அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம். Why He was called as the Son of ஏன் அவர் God? தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டார்? Because one of the reasons is அதுல காரணங்களிலே ஒன்று என்னவென்றால், He came to live His life as a perfect example for you and also for me. உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஒரு பரிபூரணமுள்ள மாதிரியாக இந்த பூமியிலே வாழும்படிக்காய் அவர் வந்தார். He showed to each and every one of us how we can live our lives as sons and daughters of God upon this earth. நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய குமாரராய் தேவனுடைய குமாரத்திகளாய் இந்த பூமியிலே எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கான பரிபூர்ண மாதிரியாய் வாழும்படி அவர் இந்த பூமியிலே வந்தார். And when He lived His life, He said, I came to do the will of my Father. ஆண்டவர் அவர் இந்த பூமியிலே வந்தபோது சொன்னார், நான் என் பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்ற இந்த பூமிக்கு வந்தேன். Many times He said, I am not doing these things by myself. அநேக இடங்களிலே அவர் சொல்லுகிற காரியம், நான் என் சுயமாய் இதை செய்கிறதில்லை. I am not speaking my own words. நான் என் சுயமாய் நான் பேசுகிறதுமல்ல. I am not doing my own works. நான் என்னுடைய சுயமான கிரியைகளை நான் செய்கிறதில்லை. He even said, I did not come in my own name. I came in my Father's name. நான் வந்து சுய நாமத்திலே நான் வரல, என் பிதாவுடைய நாமத்திலே நான் வந்திருக்கிறேன். Jesus never had an independent identity for Himself. அவருக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட அடையாளத்தை இயேசு கிறிஸ்து கொள்ளவில்லை. He said, I never came in my own name. I came in my Father's name. நான் என் சுய நாமத்திலே வரல, என் பிதாவுடைய நாமத்தினாலே நான் Which means அப்படி என்றால்
the Father's name is Jesus Christ. அந்த பிதாவுடைய நாமம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. And secondly, he said, I am not speaking what I am speaking. They are not my own words. நான் பேசுகிற இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் என்னுடைய சுயமான வார்த்தைகள் அல்ல. And thirdly, he says, these works that I am doing, மூன்றாவது அவர் சொல்றார், நான் செய்கிற இந்த கிரியைகள், the miracles that you see me do, நான் செய்கிற இந்த அற்புத அடையாளங்கள், நீங்கள் பார்க்கிறது அற்புத they are அடையாளங்கள், not my works. அது என்னுடைய கிரியைகள் அல்ல. I do what I see my Father showing me. பிதா எனக்கு காண்பித்த செயல்களை நான் செய்கிறேன். Praise the name of the living God. He never took credit for anything he spoke or anything he did. அவர் செய்ததுக்கோ அவர் பேசினதுக்கோ எந்த ஒரு காரியத்தையுமே தனக்காக அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார். He never had a self identity for himself. தனக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட அடையாளத்தை அவர் ஒரு காலம் எடுத்துக்கொள்ளல. He came to fulfill the will of God. அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக வந்தார். That's what we saw. He said, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. என்னை அனுப்பின பிதாவுடைய சித்தத்தின்படி செய்து நிறைவேற்றி முடிப்பதே எனக்கேற்ற போஜனமாய் இருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார். Why? Why he did not have a self identity? ஏன் அவருக்கு தனிப்பட்ட அடையாளம் அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது? Because he came to do the will of God. ஏனென்றால் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு அவர் வந்தார். And he wanted to glorify the Father. அதன் மூலமாக பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படியாக வந்தார். The perfect example for our life. நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான பரிபூர்ணமுள்ள ஒரு மாதிரி. Our Lord Jesus Christ, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, when he came to this earth and lived his life as the Son of God, இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த தேவனுடைய குமாரனாய் அவர் வாழ்ந்த காலம், whatever he said, whatever he did, சொன்னது எல்லாம், அவர் செய்தவைகள் எல்லாம், with whatever will of God that he fulfilled in his life, தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்து நிறைவேற்றி முடித்த சித்தங்கள் எல்லாம், he glorified the name of his Father. அவர் பிதாவுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடியதாய் இருக்கிறது. And how much more we have to be like that. நாமும் எவ்வளவு அதிகமாய் அதே போல நாம் இருக்கப்பட வேண்டும். Not that we do everything in accordance to God's word. நாம் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியாய் நான் செய்கிறது. Not only we manifest the word of God in our life, because in the word the will of God is being hidden. தேவனுடைய வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த தேவனுடைய சித்தம் இதற்குள்ளே அடங்கி, as we do the will of God, நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்யும்போது he alone must be glorified. அவர் மாத்திரமே மகிமைப்பட வேண்டியதாய் இருக்கிறது. Praise the name of the living God. He alone must be exalted. அவர் மாத்திரமே உயர்த்தப்பட வேண்டும். Like Jesus said, we don't have an identity for ourselves. நமக்கென்று சுயமான ஒரு தனிப்பட்ட அடையாளம் எவருக்குமே கிடையாது. No way we can say my, me, எனக்கு என்னுடையது என்று சொல்வதற்கு இடமே இல்லை. my glory, என்னுடைய மகிமை, my kingdom, என்னுடைய ராஜ்யம், my people. என்னுடைய ஜனங்கள். There is no my, me in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நான் எனக்கு என்று எந்த காரியமே கிடையாது. There is only one king in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ஒரே ஒரு ராஜா தான் உண்டு. That king is the King of Kings. அந்த ராஜா ராஜாதி ராஜாவாக, He is our Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. And we all who are born again, நாம் மறுபடி பிறந்த நாம் எல்லாரும், who are chosen from before the foundations of the world, முன்பாக அவருக்குள்ளே முன்னறிந்து முன்குறிக்கப்பட்ட, and are genuinely born again by the incorruptible seed of his word, அழிவில்லாத அவருடைய வசனத்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும், we are in him. நாம் எல்லாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம். That's what the scripture says. அதைத்தான் வேதவசனம் If சொல்கிறது. any man be in Christ, he is a new ஒருவன் creature. கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாக How இருக்கிறான். can we be in Christ and have a self identity for ourselves? கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சுய அடையாளம் உண்டாகும்? If we are in Christ, how we can separate ourselves from Christ? நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்மை நாமே பிரித்து நமக்கு ஒரு சுய அடையாளம். If we are outside Christ, we can easily separate ourselves. கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே இருந்தால் நம்முடைய தனிப்பட்ட அடையாளத்தை நாம், But the scripture says we are in Christ. That's why we are a new creature. சொல்கிறது நாம் வந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறோம், Praise. புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறோம். The scripture says our life is hid in Christ. நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே மறைந்திருக்கிறது. Our life, this new life that we are living in Christ, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிற இந்த புது ஜீவனானது, this path of life, இந்த புதிய ஜீவனுள்ள பாதை, this new and the living way, புதிதும் ஜீவனுமான இந்த பாதை, this way of God, இந்த ஜீவ பாதையானது, it is hidden in Christ. அது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறைந்திருக்கிறது. Then how can we claim of anything to be ourselves? நமக்கென்று எதை நாமே சொந்தப்படுத்திக் கொள்வோம்? There was a king in the beginning. ஆரம்பத்துல ஒரு ராஜா இருந்தார். He built a great tower. அவர் ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்டினார். This tower, this
structure இந்த ஒரு பெரிதான அந்த that I have built for my glory, for my and this and this and this. என்னுடைய மகிமைக்காக நான் கட்டினது என்று அவர் அதுக்கென்று சொன்னார். See, when we say my, me, we have to be very careful. அந்த நான் எனக்கு என்று சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். Because before the beginning, ஆதிக்கு முன்பாக when Lucifer had pride, லூசிபருக்கு பெருமைப்பட்டான், he kind of separated himself from God. அவன் தேவனிடத்தில் தன்னை வேறு பிரித்துக் கொண்டான். He forgot that he belongs to God's kingdom. He separated himself from his kingdom. அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு சொந்தமானவன் என்பதை மறந்து தன்னை தானே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு I will be like him. நான் அவரை போல ஆவேன். I will rise above the stars. நான் வானத்தின் நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக உயர்வேன். I will be that. நான் இப்படி இருப்பேன், நான் அப்படி இருப்பேன். I, me, mine. நான் எனக்கு என்னுடையது. For those that are in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் it has no value at all. அவர்களுக்கு ஒரு மதிப்பே அது கிடையாது. When we died with him, we lost all of our own personal selfish identities. அவருக்குள் நாம் மரிக்கும் போதே நமக்குரிய தனிப்பட்ட அடையாளங்கள் அங்கீகாரங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும். That's what the same apostle Paul said. அதே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் I am crucified with Christ. நான் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். The life that I am living now, நான் இப்பொழுது ஜீவிக்கிற இந்த வாழ்க்கையோ, it's not my own separated independent life. ஒரு தனிப்பட்ட சுயாதீனமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. But it is a very much dependent life. அது ஒரு சார்புள்ள ஒரு வாழ்க்கை. It is Christ who is living in me and through me. கிறிஸ்து எனக்குள்ளே என் மூலமாய் வாழ்கிறார். See, we died for I, me and myself. நான், நீ, எனக்கு, என்னுடையது என்பது எல்லாவற்றுக்கும் நாம் மரித்தார். That's why we were buried with him in baptism, the scripture says. ஞானஸ்நானத்தினாலே அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு நாம் உயிரோடு எழுந்தோம். And now we are living as new creature to walk in the newness of life. நாம் இப்பொழுது புது சிருஷ்டிகளாய் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடக்கும்படி நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். Praise the name of the living God. This is what we need to bear in our mind. நம்முடைய சிந்தையிலே நாம் கொண்டிருக்க வேண்டிய காரியம் இதுதான். This vocabulary called I, me, myself, it must be slashed in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நான், எனக்கு, என்னுடையது என்கிற எல்லாமே அடிக்கப்பட்டு போக வேண்டும். Because in Christ we don't have a separate identity. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நமக்கென்று தனிப்பட்ட அடையாளம் அங்கீகாரம். We identify ourselves with Christ. நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட அடையாளம் பண்ணப்பட வேண்டும். Whenever I say I am, நான் எப்பொழுதெல்லாம் நான் என்று சொல்கிறேனோ, we are referring to Christ. நாம் கிறிஸ்துவை நாம் பிரதிபலிக்கிறோம். You are telling about yourself, I am. நான் என்று சொல்கிறேன். It means you are referring to I am that I am because we are in him. அவருக்குள்ளாக நாம் இருக்கிறதுனால நாம் அவரைத்தான் நாம் சொல்றோம். That is why whenever we say I am, what we are going to say next is very important. நாம் நான் என்று சொல்லும்போது நாம் அதை தொடர்ச்சியாக அடுத்து என்ன சொல்ல போறோமோ அதை குறித்த ஜாக்கிரதை நமக்கு உண்டு. Sometimes people curse themselves. அநேக நேரங்களிலே தங்களை தாங்களே சபித்துக் கொள்கிறவர்கள் உண்டு. Sadly, even people who call themselves to be believers also sometimes when they are vexed with their life, they curse themselves. விசுவாசிகள் என்று தங்களை அழைத்துக் கொள்ளுகிற சிலரும் கூட வாழ்க்கையிலே வெறுப்புண்டாகி அவர்கள் தங்களை say I am a curse. நான் ஒரு சபிக்கப்பட்டவன். What a dreadful statement is that. என்ன ஒரு பயங்கரமான ஒரு வாக்கியம். If they are in Christ, அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தார்களானா, when they say I am a curse, நான் சபிக்கப்பட்டவன் என்று அவர்கள் சொல்றார்கள். they are referring to Christ as a curse. கிறிஸ்துவே சாபமாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள். I am sick. நான் வியாதியாய் இருக்கிறேன். I am broke. நான் உடைந்து போய் இருக்கிறேன். I am this, I am that. நான் இது. That's why in the book of Joel the scripture says, யோவேல் தீர்க்கதரிசி அதைத்தான் சொல்கிறார். let the weak say I am strong. பலவீனன் தன்னை பலவான் என்று சொல்வானாக என்று சொல்கிறார். Because if the weak say I am weak, they are saying even Christ is weak. பலவீனம் உள்ளவன் தன்னை பலவீனம் உள்ளவன் என்று சொல்வானாக கிறிஸ்து. So though you might be weak, வேளை நீங்க பலவீனம் உள்ளவர்களாய் இருக்கலாம், because you are in Christ, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கும்போது you are strong. நீங்கள் பலமுள்ளவர்களாய் That is why in our Christian life, அதனால நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, the life that we are living as believers in this world, விசுவாசிகளாய் இந்த உலகத்திலே அவருக்குள்ளே நாம் வாழ்கிறோம்னா, all the things that we do, நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம், all the things that we say, நாம் சொல்ல வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம், all the life that we live, நாம் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை எல்லாம், whether in our home, வீட்டினாலும் சரி, whether anywhere we go, எங்கே வெளியே போனாலும் சரி, we must be very careful not to identify ourselves to be independent
not dependent on anyone. எவரையுமே சார்பில்லாத ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சுவாதீனம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை நாமே வெளிப்படுத்தக்கூடாது. Of course, sometimes in the world, for their sake, they might not understand all these spiritual existence of our lives. நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே காணப்படுகிற இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து புரியாதவர்களுக்கு வேண்டுமென்றால் நாமே ஒரு தனிப்பட்டவர்களாக காணக்கூடும். We can say I for whatever reasons that or affairs of this world. இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்காக நான் என்னுடையது என்று நாம் சில காரியங்களை சொல்ல நேரிடும். But for ourselves, ஆனால் நாம் தனிப்பட்ட விதத்திலே நமக்கு doing the will of God. நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். When it comes to living our life in accordance with God's will. தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாய் நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை, when it comes to fulfilling the purpose and plan of God, தேவனுடைய நோக்கத்தை, தீர்மானத்தை, திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடிக்கிற இந்த வாழ்க்கை, we must be very careful. நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். We don't have a separate identity for ourselves. நமக்கென்று தனிப்பட்ட ஒரு அடையாளம் கிடையாது. If the Son of God himself, தேவனுடைய குமாரனாகிய அவருக்கே never had a separate identity for himself, அவருக்கென்று அவர் தனிப்பட்ட ஒரு அடையாளத்தையோ அங்கீகாரத்தையோ கொண்டவர் அல்ல, then how much more we have to be very careful. நாம் இன்னும் எவ்வளவு அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருக்கப்பட வேண்டும். To identify ourselves with him and him அவரோடு alone. கூட மாத்திரமே நம்மை நாமே அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள. Only when we have that awareness, அந்த விதமான ஒரு உணர்ச்சி எழுச்சி நமக்குள்ளே இருக்கும்போது, however we live our life, நாம் எப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் சரி, whatever we do in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எவைகளை செய்தாலும் சரி, through our walk, through our talk, நடையின் மூலமா, நம்முடைய பேச்சின் மூலமா, through each and every affairs of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா காரியங்களிலும் God will be glorified. தேவன் மாத்திரமே மகிமைப்படுகிறவராய் He will be exalted. அவர் மாத்திரமே உயர்ந்தவராய் He will be honored. அவர் மாத்திரமே And கனப்படுத்துகிறவராய் he will be praised. அவர் மாத்திரமே துதிக்கப்படத்தக்கவர். Praise the name of the living God. So as we have this awareness that we don't have a separate identity for ourselves, நமக்கென்று தனிப்பட்ட அடையாளம் நாம் கொள்ளவில்லை என்கிற அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்கும்போது, in addition to that, அதோடு கூட we have to be aware of three very important things. மூன்று முக்கியமான காரியங்களை குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு. If we are not aware of these three things, இந்த மூன்று காரியங்களிலே நமக்கு விழிப்பில்லையாவிட்டால், probably God will not get all the glory and honor out of our life. தேவனே தம்முடைய முழு மகிமையும் அவராலே எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. First of all, முதலாவதாக the motive is very important. அந்த நோக்கம் சரியாக இருக்கப்பட வேண்டும். Praise the name of the living God. Motive. செய்யறதுக்குரிய நோக்கம். See, a lot of times அநேக நேரங்களிலே we see what people do, ஜனங்க என்ன செய்றாங்கங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். we see what they say, அவங்க என்ன சொல்றாங்கங்கறத கேக்குறோம். what they do, அவங்க என்ன செய்றாங்கங்கறத பார்க்கிறோம். but we cannot see with what motive they are saying what they are saying, with what motive they are doing what they are doing. என்ன நோக்கத்தோடு அதை செய்கிறார்கள், என்ன நோக்கத்தோடு அதை பார்க்கிறார்கள், என்ன நோக்கத்தோடு அதை பேசுகிறார்கள் என்பதை நாம் அறிகிறது. That is very important. அதுதான் மிகவும் முக்கியம். Motive is very important. நோக்கம் தான் மிகவும் முக்கியம். Because in 1 Samuel chapter number 16 and verse number 7, 1 சாமுவேல் 16:7 the scripture declares this. வேதவசனம் இவ்விதமாய் அறிவிக்கிறது. But the Lord said to Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியும் பார்க்க வேண்டாம், நான் இவனை புறக்கணித்தேன். மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன், மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்ப்பார். I would like to highlight this word towards the end of the scripture that says, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். Praise the name of the living God. How true it is. அது எவ்வளவு உண்மையானவர். I as a man can see another man, but I cannot see his heart. மனுஷனாகிய நான் இன்னொரு மனுஷனுடைய முகத்தை என்னால் பார்க்க கூடும், ஆனால் அவன் இருதயத்தை என்னால் பார்க்க இயலாது. When the scripture says heart, it's not the physical heart that pumps the blood. இருதயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் அது அவனுக்குள்ளே இருக்கிற சதையான அந்த இருதயத்தை அல்ல. Even there are many ways and means to see the physical heart that is inside our body. உள்ளே நம்ம சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சதையான இருதயத்தை பார்ப்பதற்கு अनेक வழிகள் உண்டு. There are so many scanning equipments with which you can see every inner organs in our body. நம்முடைய உள்ள சரீரத்துக்குள்ள
உள்ளூர்க்க எல்லா உறுப்புகளையும் நாம் காண்பதற்கு அநேக நவீன ஸ்கேனிங் கருவிகள். But when the scripture says heart, it is talking about the spirit man. இங்கே இருதயம் என்று சொல்லும்போது அது ஆவி மனிதனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is talking about the real man. உண்மையான மனுஷனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is talking about what the Bible in other words call the inner man or the real man. அந்த உள்ளான மனுஷன் உண்மையான மனுஷன் என்று வேதம் சொல்லுகிறவனே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So when the prophet Samuel was sent by our Lord to go to the house of Jesse, அந்த ஜெசியுடைய வீட்டுக்கு நம்முடைய சாமுவேலை தீர்க்கதரிசியாகிய சாமுவேலை கர்த்தர் அனுப்பினார். to anoint David unto the Lord, தாவீதை கர்த்தருக்கு என்று அபிஷேகம் பண்ணும்படியாய் the family people in the house of Jesse. அந்த ஜெசியுடைய வீட்டில இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும், See, since David was the last boy, தாவீது கடைசி பையன், they never even considered him to be a family member, I அவன் believe. ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தன்றத கூட யாருமே அங்கீகரிக்கப்படல. He was not even present in that place, I அந்த believe. இடத்துல அவன் காணப்படவும் இல்ல. Maybe he was looking after his father's sheep or playing outside. அவன் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்துக்கொண்டு விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். So when the prophet came, they thought, oh, he might have come to do something significant with all the adults that are in this house. அந்த ஈசாய் வீட்டுக்கு சாமுவேல் வந்தபோது அவனுடைய வீட்ல இருந்த பெரியவர்கள் எல்லாரும் நினைத்திருக்கலாம். So the brothers of David, அந்த தாவீதுடைய சகோதரர்கள், all well built people, அவர்கள் எல்லாம் நல்ல கட்டுமான உடம்பை உடையவர்கள், grown up military men, வளர்ந்து ராணுவ வீரரை போன்றவர்கள், men that can go for war, அவங்க போருக்கு போகக்கூடிய ஒரு with good height and good weight. நல்ல உயரம் நல்ல. Jesse was making each and every one of his sons to parade in front of the prophet. ஈசா என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய மகன்கள் எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தனையா சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிக்கு முன்பாய் அனுப்பி. And even the prophet, when they saw these men, இந்த தீர்க்கதரிசியானவர் இதை பார்த்தபோது, he thought, this should be the Lord's choosing. தீர்க்கதரிசி கூட நினைச்சாரு, இதுதான் அந்த ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவனா இருக்கணும். This guy is perfectly fit to be a person to the Lord. ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு பொருத்தமானவனா இருப்பான் போல. God has done a correct choosing. தேவன் சரியான ஒரு தேர்ந்தெடுப்பை எடுத்திருக்கிறார். He is well built. அவன் நன்றாக கட்டுமானவனாக, he is very strong in his body. அவன் சரீரத்திலே கட்டுமஸ்தாய், grown up man with wisdom. பலமான வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஞானமுள்ள. Maybe he is the choice the Lord spoke to us. ஆண்டவர் என்னிடத்திலே பேசின ஒரு மனுஷன் இவனா கூட இருக்கலாம். But the Lord says, I have refused him. ஆண்டவர் சொல்ல, நான் இவனை புறக்கணிக்கிறேன். For the Lord seeth not as man seeth. மனுஷன் பார்க்கிற பிரகாரமாக கர்த்தராகிய நான் பார்க்கிறதில்லை. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். Praise the name of the living God. God says you are seeing outside. ஆண்டவர் சொல்றார், நீ வெளிப்புறத்தை தான் பார்க்கற. You are seeing his body and you are thinking how strong he is. அவருடைய சரீர வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு அவன் எவ்வளவு பலமுள்ளவனாக how இருக்கிறான், well he can fight, அவன் எவ்வளவு அருமையா சண்டை போடக்கூடியவன் என்று நினைக்கிறான், how efficient he can be in the battlefield. அந்த வாரிலே அந்த போரிலே அவன் எவ்வளவு துரிதமாய் செயல்படக்கூடியவன். But I tell you, I have refused him. ஆனா நான் உனக்கு ஒன்னு சொல்றேன், நான் இவனை புறக்கணிக்கிறேன். You are only seeing what he is able to do outside. அவன் வெளிப்புறமா என்ன செய்ய முடியும்ங்கறத தான் உன்னால பார்க்க. You can hear what he is outwardly talking with you. உன்னோடு கூட அவன் வெளிப்புறமா என்ன பேசுகிறானோ அதை தான் உன்னால கேட்டு அறிய முடியும். I don't look at man looketh. மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன். I just don't look at the outward appearance. நான் வெளிப்புறமான தோற்றத்தை நான் பார்க்க கூடியவன் அல்ல. But I look at the heart. நான் இருதயத்தை பார்க்கிறேன். There is a man after my own heart. என் இருதயத்துக்கு உகந்த ஒரு தாசன் இருக்கிறார். Why David was a man after God's own heart? அவன் தேவனுக்கு இதயத்துக்கு உகந்த தாசன். Because his heart and God's heart, they were in perfect harmony. தேவனுடைய இருதயமும் அந்த தாவீதுடைய இருதயம் ஒன்றாக இசைந்து போகக்கூடியதாக இருக்கிறது. They were in perfect sync. அவர்கள் பரிபூர்ணமுள்ள ஒரு உறவிலே. So in everything that David wanted to do, தாவீது என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ, he wanted to glorify God. அவன் செய்கிறது மூலமாய் ஆண்டவருடைய நாமம் He wanted to magnify him. அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். Just look at the many different psalms that he has written. அவன் எழுதி இருக்கிற अनेक வித்தியாசமுள்ள சங்கீதங்களிலே நீங்கள் பார்க்கலாம். Did he say anything to be my, I have did this, I have done that? நான் இதை செஞ்சேன், நான் அதை செஞ்சேன், என்னுடையது எனக்கு என்று ஏதாவது அவன் சொல்லி இருக்கிறான். I have gathered so much wealth for the temple to be built. நான் அந்த ஆலயம் கட்டுவதற்கு
உங்களுக்காக அநேக ஆசைகளை நான் I have won so many wars against the enemies of Israel. போராட்டங்களை போர்களை செய்து நான் ஜெயம் பெற்றிருக்கிறேன் எதிராளிகளை. No, in everything that he did, he was giving God the glory. அவன் செய்கிறது எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு அவன் கொடுக்க வேண்டிய மகிமையை தேவனுக்கு மாத்திரமே கொடுத்தான். Everything he did it according to what God said. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படியாக அவன் செய்கிறவனாக இருந்தான். Of course, he did few things that were not pleasing in God's sight, but he paid the price for that. சில காரியங்கள் ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு பிரியமில்லாதவர்களை செய்தபோதும் அதற்கான அவர் விலைக்கேற்ற அவன் திரும்ப He repented for that. அதிலிருந்து அவன் மனம் திரும்பினான். But everything that he did in his life otherwise, அவன் வாழ்க்கையில அவன் செய்ய வேண்டிய சகல காரியங்களையும் he glorified and magnified and praised God. தேவன் நியமித்தபடி செய்தான். அதன் மூலமாக தேவனுடைய நாமத்தை. So my brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, as we are living our lives in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே our motive is very important. நம்முடைய நோக்கம் சரியானதாக இருக்க வேண்டும். The people outwardly can see what we are doing, நாம வெளிப்புறமா நம்ம செய்கிற காரியத்தை ஜனங்கள் எல்லாரும் நம்மை பார்ப்பாங்க. but God sees why we are ஆனா doing. நம்ம எதற்காக அதை செய்கிறோம் என்கிற நோக்கத்தை தேவன் மாத்திரமே அறிகிறார். Many times people say many things, அநேக நேரங்களிலே நாம் செய்கிறதை வைத்து ஜனங்கள் அநேக and காரியங்களை people also do many things, அந்த ஜனங்களும் அநேக காரியங்களை செய்கிறவர்கள். but they do it with a selfish motive. ஆனா அவங்க ஒரு சுய நோக்கத்தோடு சுய லாபத்தோடு They செய்யக்கூடியவர்கள். do it just to exalt themselves. தங்களை தாங்களே உயர்த்திக் கொள்வதற்காக செய்கிறார்கள். They do it just to fulfill their hidden agendas and hidden motives. அவர்கள் தங்களுக்கென்று மறைந்திருக்கிற சில காரியங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் தங்களுடைய மறைவான நோக்கத்தை. And many times people are deceived, இதனால அநேக நேரங்களிலே ஜனங்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். because they are not able to discern the inner motives of the people. அந்த ஜனங்கள் செய்கிறது ஆண்ட உள்ளான நோக்கம் என்ன காரியம் என்ன என்பதை அவர்களாலே பகுத்தறிய முடியாது. But in the life that we are living in Christ, ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே we need to understand we are serving a God that has got an X-ray vision. நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே பார்வை உண்டு. We all many times people take X-rays in the hospitals. அநேக நேரங்களிலே மருத்துவமனைகளிலே எக்ஸ்ரே அவர்கள் எடுப்பார்கள். They say take a chest X-ray. செஸ்ட் எக்ஸ்ரே. What do they mean by that? அப்படினா அர்த்தம் என்ன? Not picture a chest outwardly, வெளிப்புறமான ஒரு படம் அல்ல செஸ்ட். but take a picture how it looks inside. அது உள்ளே எப்படி இருக்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது. So in the same way, அதே போலவே the God that we serve has got an X-ray vision. நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே பார்வை உண்டு. He is able to see deep down inside what is in our heart. நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலே உள்ளத்தின் ஆழத்திலே என்ன இருக்கிறது என்பதை அவராலே காண. We may say, oh brother, I am doing the will of God. நீங்க சொல்லலாம் ஆண்டவர் சகோதரனே நான் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நான் செய்கிறேன். Next week I have 3 days convention here, அந்த 3 நாள் கன்வென்ஷன் எனக்கு அங்கே இருக்கிறது. and then next month 1 week conference there. அடுத்த மாசம் ஒரு மாதம் கான்ஃபரன்ஸ் எனக்கு அங்கே இருக்கு. Oh, when we hear that, oh great இதெல்லாம் ministry. கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன அந்த நபரை தோன்றுது, ஓ பெரிய ஊழியர் போலுக்கு இவரு. But God knows what is in his ஆனா heart. அவருடைய அந்த ஊழியருடைய உள்ளத்துல என்ன இருக்கிறது என்பதை தேவன் மாத்திரமே அறிவார். Why he is arranging those 3 days convention? இந்த 3 நாள் கன்வென்ஷன் கூட்டத்தை எதற்காக அவர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார்? Is it to give the entire glory to God? முழு மகிமையும் ஆண்டவருக்கு கொடுப்பதற்காகவா? Is it that God alone will be glorified in all of the things that will be said and done? கூட்டத்தின் மூலமாக ஆண்டவருடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதற்கா? Or is he doing that to promote something else? இல்ல ஏதோ ஒரு காரியத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்கா? See, that is very important. அது மிகவும் முக்கியம். No, none of us can know it. இதை யாராலையும் நம்மால அறிய முடியாது. When I do, you can see only what I am doing. இப்ப நான் செஞ்சேனா நான் என்ன செய்றேங்கறதை நீங்க வெளிப்புறமாக But பார்க்க. why I am doing only God knows. ஏன் அதை செய்கிறேன் என்பதை ஆண்டவர் மாத்திரமே When அறிவார். you do something, நீங்க ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது it can be right, it can be perfect. அது வந்து பார்க்கிறதுக்கு சரியாக You can even take 10 scriptures and prove what you are doing is right. 10 வசனத்தை கூட இதில இருந்து எடுத்து அதை உறுதிப்படுத்தி அதன்படியே அவர் செய்கிறார். But God only knows why you are doing. ஆனா எதனால செய்றீங்க என்பதை தேவன் மாத்திரமே அறிகிறவர். But this book, the word of God, ஆனால் இந்த வேதம் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை it is not only about what to do and what not to do, என்ன செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு மாத்திரம் சொல்லல, but it also talks about how to do. எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் சொல்லி இருக்கிறது. And why we have to do. ஏன் நாம் செய்ய வேண்டும், What should happen when we do it. நாம் அவிதமாய் செய்யும்போது என்ன நடக்கப்பட வேண்டும். For example, when Jesus talked about giving alms to the poor, ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிற அந்த காரியத்தை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லும்போது he said, let not the other hand know
what the one hand does. நீ உன்னோட ஒரு கையில செய்யற ஒரு உதவியான காரியம் மற்றொரு கைக்கு தெரியக்கூடாது. This is what Jesus told when it comes to doing alms to the poor. அந்த ஏழைகளுக்கு இறங்கி உதவி செய்கிற காரியத்தை பற்றி சொல்லும்போது இயேசு சொன்ன காரியம். You know, when I was growing up, நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது I have seen some people how they drop their offerings. சிலர் வந்து காணிக்கை போடுறதை நான் பார்த்திருக்கேன். They will squeeze the currency note in one hand. அவங்க எல்லாம் அந்த கொண்டு வருகிற அந்த ரூபாய் நோட் எல்லாம் 8 10 அடிச்சு mostly keep it in the right hand. அத வலது கையில வச்சிருப்பாங்க. The other hand they will close and keep it behind. ஆனா அந்த இடது கையை இப்படி மடக்கி பின்பக்கமா வச்சுக்குவாங்க. While dropping the offering, one hand will be behind like this, the other hand. அவங்க அந்த காணிக்கை பெட்டியில காணிக்கையை வலது கையில போடும்போது அவர்களுடைய இடது கை பின்பக்கமாக இருக்கும். See that they are taking that scripture in a very literal sense. இந்த ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வேத வசனத்துடைய கருத்தை அவர்கள் விதமா எடுத்துட்டாங்க. I'm just giving you an example. நான் ஒரு But Jesus said, when you do alms, நீங்க உதவி செய்யும்போது is alms doing against the scripture? வேத வசனத்துக்கு புறம்பாவா சொல்லுங்க. It's absolutely right. அது சரியான ஒரு காரியமே. Very right thing to help the poor. ஏழைகளுக்கு இறங்குவது உதவி செய்வது சரியான ஒரு செயல்பாடு. Jesus came to preach gospel to the poor. இயேசு கிறிஸ்து தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க He helped the poor. அது தரித்திரருக்கு உதவி செய்தார். Praise the name of the living God. He fed the hungry. அவர் பசியுள்ளவர்களை போஷித்தார். He met the physical needs of the people, not just the spiritual needs. அந்த சரீர தேவைக்குரிய சகல காரியங்களையும் அவர் சந்தித்தார். But he did not do it to promote himself. தன்னை தானே பிரபலமாக்கிக் கொள்ள பிரசித்திப்படுத்திக் கொள்ள எந்த ஒரு He காரியமும் did not do it to promote his ministry. தன்னுடைய ஊழியத்தை பிரஸ்தாபிக்க விரிவுபடுத்த செய்யல. Doing alms is right. அந்த உதவி செய்கிறது சரியான Is in accordance to God's will. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி சரியானது. The book of James, I believe it says, யாக்கோபு எழுதின நிருபத்திலே நான் பார்க்கிறோம், pure religion and undefiled before God is to take care of the fatherless and widows in their affliction. உத்தரவத்திலே கஷ்டப்படுகிற தகப்பனற்ற பிள்ளைகளையும் விதவையையும் நீங்கள் ஆதரிக்கிறது தேவனுக்கு பிரியமானது. God says it is pure religion and undefiled before God. அது தேவனுக்கு முன்பாக அந்த சுத்த பக்தியாக மார்க்கமாக அது காணப்படுகிறது. How do you do it? அதை எப்படி செய்கிறது? Without magnifying it. அதை வந்து மேன்மைப்படுத்தி செய்கிறார்கள். Many times people when they do alms, they want to promote themselves. அவிதமா உதவி செய்யும்போது மற்றவங்க உதவி செய்கிறதுக்கு தங்களை தாங்களே உயர்த்திக் கொள்வார்கள். They want everyone to see he is doing it. அவர் செய்கிறாருங்கறதை எல்லாரும் பார்க்கணும். Many times when you see in some of the places where they do alms for the poor, சில இடங்களிலே ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிற சில சம்பவங்களை நான் பார்க்கும்போது, they might do alms for maybe 50,000-60,000 rupees. ஒரு 50,000 இல்ல 60,000க்கு ஏற்ப உள்ள தொகை அளவு தான் அவங்க உதவி செய்வாங்க. Maybe they'll buy 6-7 bicycles and give it to some poor people. சில ஏழைகளுக்கு வந்து இலவசமாக அந்த சைக்கிள் வாங்கி கொடுப்பது. But for that they will spend almost 2-3 lakh rupees to arrange a big stage with a big platform. அந்த ஒரு 50,000 60,000 செலவு பண்ணி செய்கிற அந்த உதவிக்கு அவர்கள் பிரசித்தமாக 2 லட்சம் 3 லட்சம் காசு செலவு பண்ணி பெரிய பலகை பெரிய மேடை எல்லாம் போட்டு, put all kinds of lightings, எல்லா விதமான விளக்குகளை வைத்து, invite the media, அநேக மீடியாக்களை வரவழைத்து, all kinds of video cameras, எல்லா வீடியோ கேமராவையும் அதற்கு காண்பித்து, what are they doing? அவங்க என்ன செய்துட்டு இருக்காங்க? Giving alms for 50,000, ஒரு 50,000 உதவி செய்கிறதுக்கு, arranging organizing a gathering for around 3-4 lakhs, almost 5-6 times of what actual alms they are doing. உண்மையாக அவர் செய்கிற அந்த உதவி தொகையோட ஒரு 5-6 மடங்கு அதிகப்படுத்தி அதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு செய்கிறார். See, what they are doing is right. அவங்க செய்கிற காரியம் சரியானது. At least with those bicycles, those 6-7 people will be benefited. வாங்கிக் கொள்கிற இலவசமான அந்த சைக்கிள் அவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் தான் இருக்கும். But the glory, where it is going? ஆனா அந்த மகிமை எங்கே போகிறது? Is it going to God? அது தேவனுக்கு நேராய் போகிறதா? Why don't they call those people
to a separate place and give them quietly? ஏன் அவங்கள அந்த உதவி தேவைப்படுறவங்கள தனியா அழைத்து இந்தாங்க வாங்கிக்கங்க கொடுக்க கூடாது? They need to record. They can record it and keep it for their record. இல்ல along with their records. அவங்க கொடுத்ததை எழுதி பதிவு பண்ணி வைக்கணும்னா தனிப்பட ஒரு நோட் போட்டு எழுதி But why to magnify? ஏன் அத வந்து உயர்த்தி அங்க Why did God say when you do alms, let not your other hand know what one hand is ஆண்டவர் doing? சொன்னாரு நீ உதவி செய்யும்போது ஒரு கை சேர்ந்த மறு கை அறிய கூடாது. Because God intends to preserve the dignity of the poor. ஆண்டவருடைய நோக்கம் என்னவென்றால் ஏழைகளுக்குரிய அந்த மதிப்பு அவர்களுக்குரிய அந்த தன்மானம் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் காக்க வேண்டும் என்று. You know, we always must guard the dignity of the poor. That's what God wants. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகள் அந்த ஏழைகளாய் இருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மதிப்பையும் அவர் அங்கீகரிக்கிறார். Because when you do something to someone, they feel so inferior because they are getting it from somebody else. ஒருவருக்கு அவிதமாய் நீங்கள் திறந்து உதவி செய்யும்போது பெற்றுக்கொள்கிற ஒருவர் தாழ்வு மனப்பான்மையோடு அதை பெற்றுக்கொள்ள கூடாது. But in reality they are no less dignified than us. ஆனா அப்படி அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறதுனால கொடுக்கிறவனை காட்டிலும் அவர்கள் எந்த விதத்திலும் If we do not know the Lord, who knows what our condition would have been? நம்ம ஆண்டவரை அறிந்திருக்குமா அறியலையோ ஆனா அவனுடைய நிலைமை நமக்கு என்ன தெரியும்? If we have not known the Lord, our condition might also be the same. அவனுடைய நிலைமை தான் நம்மளுடைய. Maybe we will be in his place, having spreading our hands for help. அவன் போல நிலைமை நமக்கு உண்டாகி நாம உதவிக்காக நம்முடைய கையேந்திர ஒரு நிலைமை கூட இருந்திருக்கலாம். Praise the name of the living God. But when we do it in secret, ஆனா இது அந்தரங்கத்திலே நீங்க செய்யும்போது who is glorified? யார் மகிமைப்படுகிறார்? God is glorified. தேவன் தாமே மகிமைப்படுகிறார். At least the person who receives the help, அந்த உதவியை பெற்றுக்கொள்கிற அந்த நபர், at least he will glorify God. அவனும் தேவனை மகிமைப்படுத்துவார். What kind of a person is this? அப்பா இது எப்படிப்பட்ட நபராய் இவர் இருப்பாரு? What kind of God he is serving, we don't know. எப்படிப்பட்டதான ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறார்? He doesn't know me. அவருக்கு என்ன தெரியாது. I have done anything to him. நான் அவருக்கு எதுவும் செய்ததில்லை. But he willingly, voluntarily came. ஆனா மனப்பூர்வமாய் அவரே தானே முன்வந்து எனக்கு செய்கிறார். He will not glorify us. He will glorify the God that we are serving. நம்மள வந்து மேன்மைப்படுத்த மாட்டார், உயர்த்த மாட்டார், ஆண்டவரை தான் உயர்த்துவார். So our motives are very important. எனவே நம்முடைய நோக்கங்கள் சரியானதாய் இருக்க வேண்டும். Always keep our motives in check. எப்போதும் நம்முடைய நோக்கங்கள் சரியானதா என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து செயல்பட வேண்டும். It's not about what we are doing. நாம என்ன செய்கிறோம் என்பது Or I should say it is not only about what we are doing. நாம என்ன செய்கிறோம் என்ற அதை மாத்திரம் நம்ம கவனத்துல கொள்ள கூடாது. It is also very important to God why we are doing what we are doing. எதனால எதற்காக அதை செய்கிறோம் என்கிற கருத்து நமக்கு உண்டாகும். We might live right. நாம் வாழ்கிறது சரியாக வாழலாம். Do right. சரியாக செய்யலாம். But of living right and doing right, who is getting the glory? நாம் செய்கிறதும் வாழ்கிறதும் சரியாக இருந்தாலும் இதன் மூலமாய் மகிமைப்படுகிறது யார் என்பது மிக முக்கியம். He is worthy of all our glory. அவர்தான் நம்முடைய சகல துதிக்கும் ஸ்தோத்திரத்துக்கும் கனத்துக்கும் பாத்திரர். He says even a cup of cold water. ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுக்கிறவன் he will never lose his reward, the Lord says. ஆண்டவர் சொல்றார் அவன் தன் பலனை அடையாமற் போகிறது இல்ல. Even though nobody sees what we are doing, God sees what we are doing and he also knows why we are doing it. நாம செய்கிறதை எவருமே அறியாத பட்சத்திலும் அதை ஆண்டவர் அறிகிறவராய் இருக்கிறார். எதற்காக அதை செய்கிறோம் என்பதையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். That is why in the book of Jeremiah we read. அதத்தான் எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் I am paraphrasing the scripture. இந்த வேத வசனத்தை நான் அப்படியே சொல்றேன். When God rewards his people, தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்கு அவர் பலனளிக்கும்போது he not only sees what we have done and reward us, நாம என்ன செய்து அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பது காரியம் அல்ல. but he also checks why we did all those things and then he rewards us. நாம் அதை செய்கிறோம் என்பதை அறிந்தவராய் அவர் நமக்கு பலனளிக்கிறார். Praise the name of the living God. Motive is very important. எனவே நோக்கம் வந்து மிக முக்கியம். If we think that anything that we are doing is not going to bring God all the glory, then we must rethink about it. நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யும் போதும்
அந்த காரியத்தினாலே ஆண்டவருடைய நாமம் முழுமையும் மகிமைப்படாவிட்டால் அது சரியானது அல்ல. We must rethink about it. அத குறித்த ஒரு மறுயோசனை நமக்கு உண்டாக வேண்டும். Maybe we are choosing to do it at the wrong time. ஒருவேளை தவறான நேரத்திலே செய்யும்படியாக நாம் Maybe we are trying to do it in a wrong circumstance. இல்ல தவறான சூழ்நிலையில அதை செய்யும்படியாக நாம் எடுத்துக்கொண்டோம். Maybe we are trying to do it in a wrong way. இல்ல சரியான வழியிலே அதை தவறான வழியிலே செய்ய the will of God is all about doing the right thing in the right place in the right time and in the right way. தேவனுடைய சித்தம் என்பது சரியான செயலை சரியான நேரத்திலே சரியான வழியிலே செய்யப்பட வேண்டும். Secondly, இரண்டாவதாக, in order to see that God gets all the glory and honor, தேவனுக்கே முழு மகிமையும் கொடுக்கிற அந்த காரியத்துல we need to hide ourselves and reveal only the works. நம்மை மறைத்து கிரியைகளை மாத்திரமே வெளிப்படுத்த வேண்டும். Let us go to the Matthew chapter number 5. மத்தேயு 5வது அதிகாரம், beginning from verse 14 to 16 as we read at the beginning. ஆரம்பத்திலே நான் வாசிக்க கேட்ட அதே வசனம் 14 இலிருந்து 16. Jesus said, "You are the light of the world. உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள். A city that is set on a hill cannot be hid. மலை மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house." விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள், அப்பொழுது வீட்டிலுள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். And then in verse number 16 he said, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. That men may see your good works. மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை காண வேண்டும். It never said let men may see you. மனுஷர் உங்களை காண வேண்டும் என்று அங்கு சொல்லப்படவில்லை. But the scripture says, but let the men may see your good works. மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை காண வேண்டும். There is a difference between showing off yourselves and let your works only be seen. உங்களை காண்பிப்பதற்கும் உங்கள் கிரியைகளை அவர்கள் காண்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. Again, motive is very important. நோக்கம் தான் மிகவும் முக்கியம். If our motive is just works, then works will be seen. எனவே நம்முடைய நோக்கம் கிரியை மாத்திரமே செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் அங்கே கிரியை மாத்திரமே காணப்படும். Though you might do it, only your works will be highlighted. நீங்க செய்கிறதா இருந்தாலுமே உங்களுடைய கிரியைகள் மாத்திரமே அங்கே மேன்மையாக Because of you having the right motive. ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஒரு சரியான அந்த நோக்கம் உடையது. Though you might do it, only your works will be highlighted. நீங்க தான் அந்த காரியத்தை செய்கிறீர்கள், ஆனால் அந்த கிரியை மாத்திரமே வெளிக்கு வரும். Men don't see you, but they see your good works. உங்களை காணக்கூடாது, உங்கள் நற்கிரியைகளை மாத்திரமே அவர்கள் காண. Our works are more magnified than ourselves. நம்மை காட்டிலும் நம்முடைய கிரியைகள் தான் அங்கே மேன்மைப்படுத்தப்படும். So when our works are more magnified than us, then the Father in heaven is glorified. நம்மை காட்டிலும் நம்முடைய கிரியைகள் மேன்மையாக மகிமைப்படும்போது பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா அதனாலே மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார். Praise the name of the living God. In verse number 14 Jesus said, "You are the light of the world." 14வது வசனத்திலே நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். Praise the name of the living God. You know, if we buy a bulb from an electric shop, ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாப்ல ஒரு பல்பை நாம வாங்குறோம் என்றால், you buy a tube light, இல்ல ஒரு டியூப் லைட்டை வாங்குறோம் என்றால், or you may buy a torch, இல்ல ஒரு டார்ச் வாங்குறோம் என்றால், it works in a battery. அது பேட்டரியில வேலை செய்யக்கூடிய. What do you call it? அது என்ன சொல்லுவீங்க? You call it a light, right? அது வெளிச்சம் என்று சொல்லுவீங்க. It's just a light. அது வெறும் வெளிச்சம். But what is the purpose of that light? ஆனா அந்த வெளிச்சத்துடைய நோக்கம் என்ன? The purpose of that light is to shine. அது பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும். அந்த வெளிச்சம் A பிரகாசிக்க. light, if it is in a switched off mode, there is no use in it. அந்த வெளிச்சமானது அந்த ஸ்விட்ச் அணைத்து வைக்க போகும்போது அதனால எந்த ஒரு பயனும் கிடையாது. விளக்கு இருக்குது, எரியிற விளக்கோ அணைஞ்ச விளக்கோ, விளக்கு தான். ஆனா அதனுடைய நோக்கம் என்ன? அது எரியணும். எரிஞ்சாதான் அதனுடைய பயன் இருக்கும். A light must glow. A light must be in
switched on mode. It must shine. Then only its purpose will be accomplished. வெளிச்சம் என்பது அது எரிந்து பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும், அப்பொழுதுதான் அது ஏற்படுத்தப்பட்ட நோக்கம் நிறைவேறும். Jesus said, we are the light of the world. ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சம். There is no doubt about it. அதுல எந்த ஒரு சந்தேகம் கிடையாது. We are like a lamp. நாம் விளக்கை போன்றவர்கள். And the Lord is the one that shines out of our lives. ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் அவர் ஒருவரே பிரகாசிக்கிறார். See, the word is the source of the light. அந்த வெளிச்சத்துக்கு ஆதாரம் தேவனுடைய வார்த்தையே. The psalmist said, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. சங்கீதக்காரன் சொல்றான், நம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு So when this light becomes the living word and that living word becomes the manifest word, that light shines out of our lives. இந்த வார்த்தை ஜீவ வார்த்தையா, ஜீவ வார்த்தை நம்முள்ளிருந்து வெளிப்படும்போது அது வெளிச்சம் நம்மூலமாய் பிரகாசிக்கிறது. So we are all a lamp. நாம் எல்லாரும் விளக்கை போன்றவர்கள். The book of Job, I think he says we are the candle of the Lord. நாம் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற தீபத்தை போல இருக்கிறோம். Praise the name of the living God. We are just the light which is able to give light. நாம் வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தீபமாய் இருக்கிறோம். But how can it be switched on? ஆனா அது எப்படி அது ஆன் செய்யப்பட வேண்டும்? Only when the word of God manifests out of our life, it shines. நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிப்படுவதன் மூலமாய் மாத்திரமே அது பிரகாசிக்கும். That's what we read in Proverbs 4:18. அதைத்தான் நாம் நீதிமொழிகள் 4:18 It says, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல. The life of a just man, அந்த நீதிமானுடைய பாதை, it's just not a switched off light. அது அணைக்கப்பட்ட விளக்கை போல அல்ல. It is a shining light. அது ஒரு பிரகாசிக்கிற வெளிச்சம். But as it shines more and more. அது பிரகாசிக்க அதிகமாய் பிரகாசிக்கிறது. Praise the name of the living God. As the days goes, it shines more and more. அது நாள் கடந்து போக சூரிய As the time goes, it shines more and more. அது காலம் போக The path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற So here you have light, இங்கே வெளிச்சம் இருக்கிறது, and the glow that comes out of the light. அந்த வெளிச்சத்திலிருந்து ஒரு பிரகாசம் வெளிவருகிறது. Just take a natural example. இயற்கை உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. If the electricity goes off, கரண்ட் போய்விட்டது, மின்சாரம் போய்விட்டது. Yes, a few weeks before we had a bad storm go through our கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக ஒரு கடுமையான புயல் காற்று நமக்கு வந்தது. At least for 2 nights I believe we didn't have the electricity. 2 நாட்கள் எங்களுக்கு மின்சாரம் கிடையாது. What did we do? என்ன செய்ய முடியும்? Some people they had their phone lights. சிலருக்கு போன்ல வெளிச்சம் இருந்தது. They had battery lights. பேட்டரி இருந்தது. Some people they had the kerosene lamps. சிலருக்கு வந்து வெளிச்சம் இந்த எண்ணெய் விளக்கு. Some people they have those wax candles. சிலருக்கு வந்து மெழுகுதிரி இருந்தது. Let's say for example take a candle. ஒரு மெழுகுதிரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. We all know how a candle looks, right? எப்படி வந்து மெழுகுவர்த்தி இருக்கும் என்று நமக்கு எல்லாம் It's like a long stick in various shape and sizes. अनेक உருவத்துல வடிவத்துல அது நீளமாக. But in the dark, ஆனா அந்த இருளிலே you light a candle. ஒரு மெழுகுவர்த்தியை நீங்கள் கொளுத்தும்போது and you see the candle glowing. அந்த மெழுகுவர்த்தியானது எரிந்து பிரகாசிக்கும் போது what do you see? நீங்க என்னத்தை பார்க்கறீங்க? Are you seeing the color of the candle? அந்த மெழுகுவர்த்தியோட நிறத்தை பார்க்கறீங்களா? Are you seeing and enjoying the shape and size of the candle? இல்ல அந்த மெழுகுவர்த்தியோட உருவத்தை அந்த வடிவத்தை நீங்க பார்க்கறீங்களா? Or you are seeing the tongue of flame that is on the இல்ல அந்த மெழுகுவர்த்தியில இருந்து எரியுதே அந்த வெளிச்ச ஒரு திரி எரியுதே அந்த தீயை பார்க்கறீங்களா? You don't see the candle. நாம வந்து மெழுகுவர்த்தியை பார்க்கறது இல்ல. You are least bothered about the shape and size of a candle. அந்த வடிவத்தையோ உருவத்தையோ பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்ல. You don't care about what color the wax is. அது மாத்திரமல்ல அது எப்படிப்பட்ட நிறம் என்பதும் நமக்கு கவலை இல்ல. You don't know how big it is, how small it is. அது எவ்வளவு பெரியதென்றாலும் சரி எவ்வளவு சிறிதென்றாலும் all that you are concerned about is the light that is coming out of the candle. அதுக்குள்ள இருந்து வருகிற வெளிச்சம் மாத்திரம். You are concerned about the glow, the shine that comes out of the candle. அதுக்குள்ள இருந்து வருகிற வெளிச்சத்தின் பிரகாசம் மாத்திரமே. Same way, brothers and sisters, we are like candles. போலவே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரரே நாமும் we have the ability to glow, ability to shine. பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒளியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல். We don't have any light on our own. நமக்கென்று சுய வெளிச்சம் கிடையாது. But we merely reflect the light that comes from God.
God. ஆனால் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற வெளிச்சத்தை நான் And பிரதிபலிக்கிறேன். that light comes through His word. அந்த வெளிச்சம் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமா நமக்கு And that's what Jesus said, you are the light of the world. அவர் சொல்கிறார், நீங்களே உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக When you begin to glow, when you begin to shine, பிரகாசிக்க நீங்க ஆரம்பிக்கும்போது, as a shining light, as the book of Proverbs says, அந்த நீதிமொழிகள்ல சொல்லப்பட்ட அந்த வசனத்தின்படியா it cannot be hidden. அது மறைந்திருக்காது. What cannot be hidden? எது மறைந்திருக்க மாட்டாது. The light that comes out of you cannot be hidden. அதிலிருந்து வருகிற வெளிச்சம் மறைந்திருக்காது. Just like in the dark you don't see the candle, but you can see the glow that comes out of a candle. எப்படி இருளிலே அந்த மெழுகுவர்த்தியினிடத்திலிருந்து வருகிற வெளிச்சத்தை மாத்திரம் நாம் பார்க்க முடியும். As we are living our lives in Christ in the darkness of this world, இந்த உலகத்தின் அந்தகாரத்தில் இருந்து நாம் அந்த கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே, people don't see us, but they see the life that is coming out of us. நம்மை பார்க்க கூடாது, நமக்குள்ள இருந்து வருகிற வெளிச்சத்தை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும். They see the manifest word, the light of God, தேவனுடைய வெளிச்சம், தேவனுடைய வார்த்தை நம்மிலிருந்து, the light of His word manifesting out of our lives. வார்த்தையின் வெளிச்சம் நம்மிலிருந்து வெளிப்படுகிறதை அவர்கள் காண வேண்டும். That's why the scripture says a city that is set on a hill cannot be hid. அதனால தான் வேதவசனத்துல பார்க்கிறோம், மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க Let's say there is a hill, ஒரு மலை இருக்கிறது என்று வைத்துக் and on the top of the hill there is a city. அந்த மலையின் உச்சியிலே ஒரு பட்டணம் இருக்கிறது. What happens when darkness covers? அந்த இருள் வந்து சூழ்ந்து கொள்ளும்போது என்ன நடக்கும்? After 6 or 7 p.m. in the evening, மாலை நேரம் 6-7 மணிக்கு பிறகு you have darkness all over the plains. அந்த சமவெளி எல்லாமே இருளாக இருக்கும். When you look on the top of the hill, ஆனா அந்த மலை உச்சியை நீங்கள் பார்த்தீர்களானா, what do you see? என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள்? You don't see the city, but you see the city lights. பட்டணத்தை பார்க்க முடியாது, அந்த பட்டணத்தில் எரிகிற விளக்கை பார்க்க, வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியும். You cannot see the physical shape of the light. அந்த விளக்கினுடைய அந்த உருவத்தையோ வடிவத்தையோ நீங்கள் பார்க்க முடியாது. You cannot see the physical design of the lamp. அந்த விளக்கினுடைய உருவம் இப்படி, but you can see the glow, the shine that comes out of the விளக்கிலிருந்து வருகிற வெளிச்சத்தையும் அது பிரகாசத்தையும் உங்களால காண முடியும். Nobody can hide that. யாராலே மறைக்க முடியாது. Verse number 15, the Lord Jesus said, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள், அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். And that's why the Lord says, let your light, not you, but let your light, let the shine, let the glow that come out of your life. அதனால தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், உங்களை அல்ல உங்கள் உருவத்தால் உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்கட்டும். Let that shine before men, அந்த வெளிச்சம் மனுஷர் முன்பாக that பிரகாசிக்கட்டும். they may see your good works. அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு, those works are the light. அந்த கிரியையாகிய அந்த வெளிச்சம், that manifestation of God's word that come out of our lives, like we saw in the last week. அந்த வார்த்தையை நாம பார்த்தோமே, தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிப்படுகிறது எப்படி என்று. When we allow the Holy Spirit to take the written word and make it the living word, and allow Him to take the living word and make it the manifest word. பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதப்பட்ட இந்த வார்த்தை ஜீவ வார்த்தையாய் நமக்குள்ளே வைத்து அந்த ஜீவ வார்த்தை நம் மூலமாய் வெளிப்பட்ட வார்த்தை Let them வரும்போது see those works. அந்த கிரியைகளை அவர்கள் காணட்டும். The works are the shine of that light. அந்த கிரியையாகிய அந்த வெளிச்சத்தை அவர்கள் காணட்டும். The works are the glow of that light. அந்த வெளிச்சத்தின் பிரகாசத்தை அவர்கள் காணட்டும். Let men see that மனுஷர் அதை காணட்டும். and glorify your Father which is in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவை அவர்கள் மகிமைப்படுத்தட்டும். When they see our works, நம்முடைய கிரியைகளை அவர்கள் காணும்போது the glory goes to Him. மகிமை அவருக்கு சொல்கிறதா இருக்கும். Why? ஏ The works that we are doing, நாம் செய்கிற அந்த கிரியைகள் it's not our works. அது நம்முடைய கிரியைகள் அல்ல, It's Him doing in us and அவர் through us. நமக்குள்ளிருந்து நம் மூலமாய் நம்மை கொண்டு Even Jesus said, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து what I am speaking, நான் பேசுகிற காரியங்கள் not my words. என்னுடைய வார்த்தை இல்ல, What work I'm doing, நான் செய்கிற அந்த கிரியைகள் it's not my works. என்னுடைய சுயமான கிரியம் It's அல்ல, the works of the Father. அது பிதாவுடைய கிரியா. You better give glory to Him. எனவே நீங்க அவருக்கு மகிமை செலுத்துங்க. Praise the name of the living நாமத்துக்கே God. மகிமை. Motive is important. எனவே நோக்கம் மிகவும் முக்கியம். Let the work alone be seen. எனவே கிரியைகள் மாத்திரம் காணப்படலாம். Let the lamp be hidden, but the எனவே light be விளக்கு revealed. மறைக்கப்பட்டு வெளிச்சம் மாத்திரமே தெரியப்படட்டும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Thirdly and finally, மூன்றாவதாக இறுதியாக what kind of works? எப்படிப்பட்டதான கிரியை?
only God kind of works. தேவனுக்குரிய அந்த தேவனுக்குரிய காரியம். There cannot be two kinds of works in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில இரண்டு விதமான கிரியைகள் இல்லை. See, the Bible says we are the children of light. நாம வேதவசனம் சொல்லுது நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் There இருக்கிறோம். should not be any works of darkness in our life. இருளின் அந்த கிரியைகள் நமக்கிட்ட இல்லை. We are not the children of darkness, but we are the children of light. நாம் இருளின் பிள்ளைகள் அல்ல, நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள். We are not the children of the kingdom of the devil, we are the children of the kingdom of God. நாம் பிசாசுடைய ராஜ்யத்துக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல, நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு சொந்தமானவர்கள். Praise the name of the living God. That is why there should not be a mix of both kind of works. இந்த இரண்டு விதமான கிரியைகள் நமக்குள்ளே The scripture காணப்படக்கூடாது. says if you walk in the light, வெளிச்சத்திலே as நடந்தீர்களானால் he is in the light, we will have fellowship with அவர் one with ஒளியிலே another. இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் The blood of ஐக்கியப்படுவோம். Jesus Christ cleanseth us from all of our இயேசு sins. கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. Walk ye as the children of light, the Bible says. வேதவசனம் சொல்லுகிறது வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து The scripture says you are not the children of darkness, you are the children of light. நீங்கள் அந்தகாரத்துக்குரிய பிள்ளைகள் அல்ல, நீங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள். And if we are the children of light, நாம் தேவனுடைய வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். the works that come out of our life நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுகிறதான கிரியைகள் must be the works of light. அதுவும் வெளிச்சத்தின் கிரியைகளாய் இருக்கட்டும். There should not be a mingling of the works of darkness with the works of light. அது இருளின் கிரியைகளாகவும் வெளிச்சத்தின் கிரியைகளாகவும் கலந்து காணப்படக்கூடாது. Whenever these two kinds of work try to operate in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெளிச்சத்தின் கிரியும் இருளின் கிரியும் சேர்ந்து அது செயல்பட வேண்டுமா இருக்குமானால் the glory won't go to the Father. மகிமை பிதாவுக்கு செல்லாது. Jesus said in Matthew 7, மத்தேயு 7வது அதிகாரத்திலே இயேசு கிறிஸ்து விதமாய் சொல்கிறார், beginning from verse number 16, 16வது வசனத்திலிருந்து, oh Lord Jesus, this is what he said. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே சொன்ன வசனங்கள் இது. He said, ye shall know them by their fruits. அவருடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். These fruits are nothing but the works. இந்த கனிகள் என்பது வேறு ஒன்றுமில்லை, கிரியைகளாகும். It's not the works of the law, but the works of faith. இது நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள் அல்ல, இது விசுவாச பிரமாணத்தின் Last week I told you the difference between just believing and having faith on God is works, right? நாம் வெறுமனே நம்புறதுக்கும் தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் விசுவாசம் வைத்து விசுவாசிப்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. Even the scripture says the devils believe there is one God. தேவன் ஒருவர் ஒன்று, பிசாசுகளும் விசுவாசித்து. What's the difference between the devil's belief and the faith of God's people? தேவனுடைய ஜனங்கள் விசுவாசிப்பதற்கும் பிசாசு விசுவாசிப்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம்? It is the works of faith. அது விசுவாசத்தினுடைய கிரியை. Because faith without works is dead. ஏனென்றால் விசுவாசம் இல்லாமல் அந்த கிரியை இருப்பது அது செத்த கிரியைகளாகும். And the Lord tells us, you shall know them by their fruits. ஆண்டவர் சொல்கிறார், அவருடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். If you want to know about a person, what kind of a person he is, ஒரு நபர் எப்படிப்பட்டவர் என்று நீங்கள் அறிய வேண்டுமானால், you know them by their fruits. நீங்கள் அவருடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். And then he said, do men gather grapes of thorns or figs of thistles? முட்செடிகளை திராட்சை பழங்களை முட்பூண்டுகளில் அத்திப்பழங்களை பறிக்கிறார்களா? In our colloquial way to say, can you find an orange fruit in an apple tree? நம்ம அல்வழக்கில் சொல்ற மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சு மரத்துல போய் ஆப்பிள் பழத்துல ஆரஞ்சு பழத்தை ஆப்பிள் Can you மரத்துல look for a kiwi fruit in a grape vine? இல்ல ஒரு கிவி பழத்தை போய் திராட்சை செடியில பார்க்க முடியுமா? Verse number 17, even so every good tree bringeth forth good fruit, but the corrupt tree bringeth forth evil fruit. அப்படியே நல்ல மரமெல்லாம் நல்ல கனி கொடுக்கும், நல்ல கனிகளை கொடுக்கும், கெட்ட மரமோ கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும். Here he is elaborating. இங்க அவர் விவரித்து சொல்லுகிறார். A tree is known by its fruit. மரமானது அதன் கனிகளினால் அறியப்படும். If it is a good fruit, it means it is a good tree. அது நல்ல கனினா அது மரம் நல்ல மரம். If it is an evil fruit, அது கெட்ட கனினா it is an evil tree or a corrupt tree. அது கெட்ட மரமாகும். There is only good and evil. எனவே நன்மை நல்லது கெட்டது இது ரெண்டு தான் இருக்கு. There is nothing in between called good evil. இதுக்கு ரெண்டுக்கு இடப்பட்டதாக ஒன்றுமே கிடையாது.
good or evil. ஒண்ணு நல்லதா இருக்கணும் இல்லனா கெட்டதா இருக்கணும். There is nothing combination of both good and evil called good evil. இரண்டும் இணைந்து நடுமத்தியிலே ஒரு காரியம் இல்ல. Verse number 18, a good tree cannot bring forth evil fruit and neither a corrupt tree can bring good fruit. நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது, கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது. If a tree is good, it will bring forth only good fruit. ஒரு மரம் நல்ல மரமா இருந்தா நல்ல கனியை தான் கொடுக்கும். If a tree is evil, it will bring forth only evil fruit. மரம் கெட்டதா இருந்தால் அது கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும். And then in verse number 19 he says, 19ஆம் வசனத்திலே, every tree that bringeth not forth good fruit, which means every tree that brings forth evil fruit, is hewn down and cast into the fire. நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். Wherefore by their fruits ye shall know them. ஆதலால் அவர்களுடைய கனிகளினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். Let us go to the first point that we talked about. நம்ம முதல்ல பேசின அந்த பாயிண்ட்க்கு போவோம். Man looks at the face. மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான். God looks at the heart. தேவனோ இருதயத்தை பார்க்கிறான். Even there is an outward appearance and an hidden existence for a tree. ஒரு மரத்துக்கு கூட வெளிப்புறமான தோற்றம் உண்டு, மறைமுகமாக இருக்கிற காரியங்களும் உண்டு. Jesus said good tree good fruit, evil tree evil நல்ல fruit. மரம் நல்ல கனி, கெட்ட மரம் கெட்ட கனி என்கிறார். A good tree will never give evil fruit, an evil fruit will never evil tree will never bring forth good fruit. கெட்ட கனி கொடுக்காது, கெட்ட மரம் ஒரு காலம் நல்ல கனி கொடுக்காது. How can we know this good fruit and evil fruit? நாம எப்படி எது நல்ல கனி எது கெட்ட கனி என்பதை நாம் அறிகிறது? How can we know it? எப்படி அதை நாம் அறிகிறது? How can we know the fruit? எப்படி நாம் அந்த கனியை அறிகிறது? We are seeing a fruit in a tree. நாம ஒரு மரத்துல ஒரு பழத்தை பார்க்கிறோம், கனியை பார்க்கிறோம். If we need to identify what kind of fruit, then we need to identify what kind of a tree it is. முதல்ல அந்த பழம் என்ன பழம்ன்றதை அறிந்தாதான் அந்த மரம் என்ன மரம்னே தெரியும். But living in these last days, ஆனா இந்த கடைசி நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கடைசி காலத்துல the devil has deceived so much பிசாசானவன் அதிகமாய் வஞ்சித்து வைத்திருக்கிறான். that even he would make an evil tree to look like a good fruit. கெட்ட மரத்தை கூட அது நல்ல கனி கொடுக்கிற மரம் போல அவன் காட்சி கொடுக்கிறவனா இருக்கிறான். But only God's people ஆனால் தேவனுடைய ஜனங்கள் மாத்திரமே will be able to discern அதை பகுத்தறிய அவர்களால் முடியும். what is good tree good fruit, evil tree evil நல்ல fruit. மரம் எது நல்ல கனி எது கெட்ட மரம் எது கெட்ட கனி. Only God kind of works will totally be in sync with the root. தேவனுடைய கிரியைகள் மாத்திரமே, தேவனுடைய காரியங்கள் மாத்திரமே அந்த வேரோடு கூட இணைந்திருக்க கூடியதாய் அது To காணப்படும். know the fruits you have to know the tree. முதல்ல நீ கனி அறியணும்னா நீ மரத்தை அறியணும். To know the tree you have to know the root. நீ அப்படியே மரத்தை அறியணும்னா முதல்ல வேர் அறியணும். So a fruit is known. எனவே கனிகள் அறியப்படுகிறது. A fruit will identify what kind of a tree it is and from what kind of a root it comes out of. அது கனிகளை கொண்டு மரம் எப்படிப்பட்டதென்னும் அது எப்படிப்பட்ட வேரிலிருந்து வருகிறது என்பதையும் நம்மால் அறிய முடியும். Let us go to the book of James. யாக்கோபு எழுதின நிருபத்துக்கு போவோம். You know, Apostle James, when he was writing about the use of our tongue, நம்முடைய நாவை உபயோகிக்கிறத பற்றி யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதும்போது this is what he says. அவன் இதான் சொல்லுகிறாரு. In James chapter 3 and verse number 11, the scripture says, யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 3வது அதிகாரம் 11வது வசனம். says that the fountains send forth at the same place sweet water and bitter. ஒரே ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா? You have one fountain. ஒரே ஒரு ஊற்று தான் இருக்குது. All the time the water will taste the same. ஒரே அந்த ருசி, அந்த தண்ணீரோட ருசி எப்போதும் ஒரே நிலையா இருக்கும். You don't take a glass of sweet water in the morning and go to the same fountain and take salty water, bitter water in the ஒரே evening. ஊற்றிலிருந்து காலையிலே தித்திப்பான தண்ணீரும் மதியத்திலே கசப்புமான தண்ணீரும் நீங்க எடுக்க முடியுமா? One fountain can bring forth only one kind of tasting water. ஒரு ஊற்று என்பது ஒரே சுவையுடைய தண்ணீரை மாத்திரமே கொடுக்கும். Verse number 12, can the fig tree, my brethren, bear olive berries? என் சகோதரரே, அத்திமரம் ஒலிவ பழங்களையும் either of vine figs, so can no fountain both yield salt water and fresh. திராட்சை செடி அத்திப்பழங்களையும் கொடுக்குமோ அப்படியே உவர்ப்பான நீரூற்று தித்திப்பான ஜலத்தை கொடுக்க மாட்டாது. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை.
If our Father in heaven have to be glorified, நம்முடைய பரலோகத்தின் பிதா மகிமைப்பட வேண்டுமானால், if the name of Jesus Christ have to be exalted through us doing the will of God, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் அவருடைய சித்தத்தை செய்கிற செயலினாலே நம் மூலமாய் மகிமைப்பட வேண்டுமானால், no two different kinds of words should manifest out of us. நம்மிலிருந்து இரண்டு விதமான கிரியைகள் ஒரு காலம் வெளிப்படக்கூடாது. The scripture says a double-minded man is unstable in all his ways. வேதவசனம் சொல்கிறது இருமனமுள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றவனாய் இருக்கிறான். See, the scripture says we are born again by the incorruptible seed, not seeds, seed of God's word. தேவனுடைய வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே நாம் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். No matter how much giant of a tree it is, it comes forth from one seed. எவ்வளவு மரம் எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தாலும் அது வரக்கூடிய ஒரு ஆரம்பம் ஒரே ஒரு விதையிலிருந்து, ஒரு வித்திலிருந்து தான். When a gardener buries the seed, he doesn't put two seeds in the same place. ஒரு தோட்டக்காரன் விதையை விதைக்கும்போது ரெண்டு விதையை ஒரே குழியில போட்டு புதைக்கிறது இல்ல. Only one seed in one place. ஒரு இடத்துல ஒரு விதை தான் புதைப்பார். The next seed falls, after quite a bit of distance. இன்னொரு விதை அது புதைக்கப்படுவது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஆகும். We are born again by the incorruptible seed of God's word. அழிவில்லாத வசனமாகிய அவருடைய வார்த்தையின் வித்தினாலே நாம் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And not only we are born again by the incorruptible seed of God's word, we grow according to all the details that are in that seed alone. நாம் அந்த வித்தினாலே மறுபடியும் பிறப்பிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, பிறந்தது மாத்திரமல்ல, அந்த வித்துக்குள் இருக்கிற காரியங்கள் மாத்திரமே வளருகிறவர்களாய். The nature of entire growth of our lives in Christ is in accordance to the details that are in the incorruptible seed of God's word. நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையின் வளர்ச்சி முழுவதுமே அந்த வித்தில் இருக்கிற அந்த குணாதிசயங்களை கொண்டதாய் நாம் வளர்கிறோம். It's a good seed. அது ஒரு நல்ல வித்து. It's a good tree. அது ஒரு நல்ல மரம். Good life that God has given us. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஜீவன் நல்ல ஜீவன். How can it bring forth any other fruit other than the fruit that this incorruptible seed produces? இந்த அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு வளருகிற நாம் இதற்கு அப்பாற்பட்டு வேறு கனிகளை இவைகளை எப்படி நாம் கொடுக்க முடியும்? How can one fountain bring forth two different எப்படி ஒரே ஊற்றிலிருந்து இரண்டு taste of water? சுவையுள்ள தண்ணீர்கள் உண்டாகும். Many times people's lives are like that. அநேக சமயங்களிலே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கிறது. When we talk in the morning, it is one way. காலையில பேசும்போது ஒரு வழியில, evening our talk is in another way. இன்னொரு மாலை நேரத்துல இன்னொரு வழியில. Morning our works are different. காலையில நாம் செய்கிற கிரியைகள் வேறு. It's full of light. அது முழுசும் வெளிச்சமா இருக்கு. Afternoon it becomes gray. ஆனா மத்தியானத்துல பாக்கும்போது அது evening it becomes dark works. மாலையில பார்த்தா அது மொத்தமும் இருளான கிரியை. And night before going to bed again it is shining as bright. இரவு படுக்கைக்கு போறதுக்கு முன்பாக மீண்டுமாய் பிரகாசம். Every morning every night it is shining bright. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் இரவிலும் அது during the middle of the day, ஆனால் இந்த நடுப்பகலிலே it turns to gray, turns to black. நிறமா மாறுது, கருப்பா மாறுது. How can a light produce light in the morning and darkness in the afternoon? எப்படி ஒரே வெளிச்சம் தான் காலையில பிரகாசமாகவும் மத்தியானத்துல சாம்பல் நிறமாகவும் சாயங்காலத்துல அது if God is dwelling in us, the fountain of life, ஜீவனுள்ள ஜீவ ஊற்று அவர் நமக்குள்ளே வாசமாய் how can life come at one time and death at another time? ஒரு நேரத்துல ஜீவனாகவும் அடுத்த நேரத்துல அது மரணமாகவும் எப்படி வெளிவரும்? If we are born again by the incorruptible seed of God's word, தேவவசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். it is good. அது நல்லதுதான். Its growth is according to that seed. அந்த வளர்ச்சியும் அந்த வித்தின்படியாக இருக்கும். Fruit is manifesting that seed. அந்த வித்திலிருந்து கனிகளானது வெளிப்படுகிறது. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. If a tree is good, ஒரு மரம் நல்லதென்றால் it will bring only good fruits. அது நல்ல கனிகளை மாத்திரமே கொடுக்கக்கூடியது. There won't be any confusion with less good, more good.
less evil, more evil. அதுல கொஞ்சம் வந்து நல்லது, கொஞ்சம் கெட்டது, கொஞ்சம் தீமை, கொஞ்சம் நிறைய தீமை. Like I told you, there is nothing called good evil, only good or evil. நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் இடைப்பட்டதாக எந்த ஒரு காரியமே இருக்கப்பட முடியாது. The kingdom of God is light. தேவனுடைய ராஜ்யம் அது வெளிச்சத்தின் The ராஜ்யம். kingdom of the devil is darkness. பிசாசுடைய ராஜ்யம் அது இருளின் There is ராஜ்யம். nothing in between called grey kingdom. இவை இரண்டுக்கும் இடையே எந்த ஒரு காரியமும் கிடையாது. Many times people feel comfortable with the grey kingdom. நேரங்களிலே இருளும் இல்லாமல் அந்த வெளிச்சமும் இல்லாமல் சாம்பல் நிறத்தை போன்ற மத்தியிலே ஜனங்கள் சௌகரியமாய் இருக்கிறார்கள். In that case we cannot glorify God. அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நாம் ஒரு காலம் தேவனை மகிமைப்படுத்த முடியாது. God has to be glorified in our life. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் மகிமைப்பட வேண்டுமா? Every time our walk have to be good. நம்முடைய நடை எப்பொழுதும் நல்லதாகவே இருக்கப்பட வேண்டும். Every time our talk have to be good. ஒவ்வொரு முறை நம்முடைய பேச்சும் நன்மையானதாக இருக்க Every வேண்டும். time our behavior have to be good. நம்முடைய நடத்தை ஒவ்வொரு முறையும் நன்மையாக இருக்க Every வேண்டும். time our deeds have to be நாம் good. செய்கிற செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் நன்மையானதாக If இருக்க we வேண்டும். walk in the light as he is in the light, அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் when darkness comes we'll be quick to identify that. இருள் வந்ததென்றால் உடனடியாக அதை அடையாளம் காண்போம். Because no darkness can stand when we are walking in the light. நாம் வெளிச்சத்திலே நடக்கும்போது எந்த ஒரு இருளும் நம்மிலே வந்து தங்க We'll be முடியாது. able to kick it out. அதை நாம் வெளியே துரத்தி அனுப்பி விடுவோம். We need to walk as the children of light, எனவே வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளைப் போல நாம் நடந்து கொள்ள born வேண்டும். again by good seed, நல்ல வித்தினாலே நாம் மறுபடி பிறந்தவர்களா, grown by good seed, அந்த நல்ல வித்தின்படியாய் நாம் வளர்ந்தவர்களா, and fruits out of a good seed. அந்த நல்ல வித்தின்படியாய் நல்ல கனிகளை கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் இருக்க But the வேண்டும். devil is very deceptive. ஆனா பிசாசானவன் மிகவும் வஞ்சகமானவன். These last days, இந்த கடைசி நாட்களிலே what he has done, அவன் செய்கிறது என்ன? he has modified this seed. அவன் இந்த வித்தை கொஞ்சம் அப்படியே திரிவுபடுத்துகிறான். Like there are GMs, genetically modified seeds in எப்படி the இயற்கையிலே natural farming in this world. இயற்கையிலே இந்த உலகத்திலே உண்மையான வித்துக்களை அவர்கள் மரபணு மாற்றம் See, whatever is செய்கிறார்கள். happening in the natural is a mere reflection of what is happening in the spiritual. இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே நடக்கிறதுடைய பிரதிபலிப்பு தான் அங்க இயற்கையிலே நடந்து கொண்டிருக்கு. Even in his church, இந்த சபையிலும் for கூட the last hundreds of years, கடந்த அநேக 100 வருஷங்களாக the devil has modified the seed பிசாசானவன் of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையாகிய வித்தை அவன் கலங்கப்படுத்தி கொண்டு வருகிறான். மாற்று Once செய்கிறான். God's seed is modified, ஒரு முறை தேவனுடைய வார்த்தை அது மரபணு மாற்றம் once anything is செய்யப்பட்டது. added to it or deleted from it, அதோடு எதுவும் சேர்க்கப்பட்டாலோ இல்ல அதிலிருந்து நீக்கப்பட்டாலோ it's not the seed of God, it's the அது seed of the devil. தேவனுடைய வார்த்தை அல்ல, அது தேவனுடைய வித்து அல்ல. That's a very deceiving seed. அது வஞ்சிக்கிறதான ஒரு வித்து. It will also be planted just like the seed of God is planted. எப்படி தேவன் தம்முடைய வித்தை அவர் புதைக்கிறாரோ விதைக்கிறாரோ அதுபோல அவனும் விதைக்கிறான். It also grows like God grows his own seed. எப்படி தேவன் தம்முடைய வித்தை வளரச் செய்கிறாரோ அதுபோல பிசாசானவனும் தன்னுடைய வித்தை That வளரச் GM செய்கிறான். seeds also give fruits, just like God's genuine seed also give தேவனுடைய fruits. உண்மையான வித்து எப்படி கனி கொடுக்கிறதோ நல்ல கனிகள் அதுபோல அந்த வஞ்சிக்கிற வித்தும் கூட வளர்ந்து அது கனி கொடுக்கிறது. Sometimes சில நேரங்களிலே if you go to the market, மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா you know they call the fruits that grow from genetically modified seeds as hybrid. அவங்க ஹைபிரிட் என்று சொல்லப்படுகிற மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட காய்கறிகளையும் பழங்களையும் விற்பனை செய்கிறார்கள். Sometimes when you eat that it will be more tastier ஆனா than the original form of the fruit. ஒரு உண்மையாக வளர்க்கப்படுகிற உண்மை நல்ல வித்திலே வளர்ந்த அந்த கனிக்கும் காய்க்கும் இல்லாத ஒரு சுவை இந்த இதிலே உண்டு. Hybrid fruit. அந்த மரபணு மாற்றம் Oh, செய்யப்பட்ட they say it's very juicy. அது ரொம்ப ஜூசியா இருக்குது. It's very sweet. அது மாத்திரமல்ல அது ரொம்ப Very இனிமையா இருக்குது. tasty. ரொம்ப சுவையாக இருக்கிறது. What's the truth? ஆனா சத்தியம் என்ன, உண்மை என்ன? It has come from a corrupted seed. அது வந்து கலங்கப்பட்ட வித்திலிருந்து வந்தது. God's seed must never fall prey to the deception. அந்த தேவனுடைய வித்து ஒரு காலம் அந்த வஞ்சக வித்துக்குள்ளே விழுந்து போக கூடாது. Incorruptible seed. அழிவில்லாத வித்து தேவனுடைய வசனம். Incorruptible growth. அழிவில்லாத ஒரு வளர்ச்சி. Incorruptible fruit. அழிவில்லாத ஒரு கனி. The Father is glorified. அங்கே பிதா மகிமைப்படுகிறார். Motive is important. நோக்கம் மிகவும் முக்கியம். Our works only have to be revealed. நம்முடைய கிரியைகள் மாத்திரமே வெளிப்பட வேண்டும். Only God kind of works alone. தேவனுக்குரிய கிரியைகள் மாத்திரமே. In John 15:8 our Lord Jesus said, யோவான் 15:8 நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து விதமாய் சொல்கிறார், herein is my Father glorified that he bear much fruit.
so shall he be my disciple. நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால என் பிதா மகிமைப்படுவார், நீங்கள் எனக்கு சீஷராய் இருப்பீர்கள். But if you go to verse number 1, ஆனா 1வது வசனத்துக்கு போனீங்கன்னா he talks about how this much fruit comes. இந்த அதிகமான மிகுந்த கனி எங்கே இருந்து வந்தது? He says, I am the vine, நான் மெய்யான திராட்சை செடி, you are the branches. நீங்க தான் வந்து கொடிகள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. If somebody plucks fruit from a tree and eats it, ஒரு மரத்துல இருக்க ஒரு கனியை பறித்து அவர் புசிக்கிறார் என்றால் it's tasting good. அது சுவை நன்றாக இருக்கிறது. Will he praise that fruit or the tree that gave that fruit? இல்ல அந்த கனியை பத்தி ரொம்ப புகழ்ந்து பாராட்டி மகிமைப்படுத்துவாரா, இல்ல அந்த கனியை கொடுத்த மரத்தை பேசுவாரா? சரி, ஒரு ஆப்பிளே எடுத்துக்கோங்க. He plucked the apple from a tree and started to eat. It's very juicy, very tasty, very sweet. ஒரு ஆப்பிள் மரத்துல இருக்க ஒரு ஆப்பிளை பறித்து சாப்பிடும்போது அது சுவை இனிதாக இருக்கிறது, ருசியாக இருக்கிறது, நன்றாக சுவையாக இருக்கிறது. After he has eaten that, எல்லாவற்றையும் அவர் சாப்பிட்டு முடித்த பின்பு will he praise that fruit or will he praise the tree அந்த that gave that கனியை, அந்த ஆப்பிள் பழத்தை அவர் வந்து புகழ்ச்சியா சொல்வாரா, இல்ல மரத்தை புகழ்வாரா? Or will he appreciate the branch இல்ல from where he plucked that fruit or the tree that gave that fruit? அந்த பழத்தை எந்த கிளையில இருந்து பறிச்சாரோ அந்த கிளையை பாராட்டுவாரா? He says all the other branches are waste. மத்த கிளையெல்லாம் வேஸ்ட். Only the branch from where I plucked this fruit. பறிச்ச பழத்தை, அந்த எந்த பழம் பறிச்சனோ அந்த கிளை Oh, you'd be a fool because all the branches are connected to the same tree. சொல்வது முட்டாள்தனம். எல்லா கிளையுமே அந்த மரத்துக்கு இருந்து தான் சம்பந்தப்பட்டது. And the whole tree is connected to the root. அந்த முழு மரமும் வேரோடு கூட இணைந்து. And the root came from a tree. அந்த seed, I'm sorry. அந்த வேரானது விதையிலிருந்து வந்தது. Praise the name of the living God. When we give fruits in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கனி கொடுக்கும்போது men may not see it from where it comes. மனுஷர் அதை காண முடியாது எங்கே இருந்து வந்தது. But God Almighty, ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், He not only sees the fruit, அவர் கனிகளை மாத்திரம் பார்க்கிறதல்ல, He also sees the hidden root, from which seed it comes. எந்த மறைவான வேரிலிருந்து, எந்த வித்திலிருந்து அந்த கனி நமக்கு வருகிறது என்பதை அவர் அறிவார். He is the vine. அவரே திராட்சை. We are the branches. நாம் தான் கிளைகள், கொடிகள். Let our fruits நம்முடைய கனிகள் be bore so that this world can be blessed. இந்த உலகத்துக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும். Let the people that are in the world see the light of that city that is set on a hill. அந்த மலையில் இருக்கிற பட்டணத்தை போல, அது மறைந்திருக்காத பட்டணத்தை போல காணட்டும். Let them march from darkness to come to the light, not to the candle, not to the lamp, but to the light who is அவர்கள் Christ. அந்தகாரத்திலிருந்து வெளிச்சத்தினத்துக்கு வரட்டும். அவர்கள் விளக்கு கிட்ட இல்ல, அந்த வெளிச்சத்திட்ட வரட்டும். As we were brought out of darkness into his marvelous light, எப்படி நாம் அந்தகாரத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டோமோ அது போல, so the people of darkness may see the light of God in us and through us and come to the light of God. ஜனங்களும் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிற வெளிச்சத்தை அவர்கள் கண்டு அடைந்து அந்த வெளிச்சத்தினத்துக்கு அவர்கள் வரட்டும். When someone tastes the fruit, when someone plucks the fruit and eat it, ஒருவர் அந்த கனியை பறித்து புசித்தாரனா, he doesn't appreciate the fruit அவர் அந்த கனியை பாராட்ட, because he has already eaten it. It is not in existence, it has gone inside. ஏற்கனவே அவர் புசித்து முடிந்து போயிற்று. He doesn't appreciate the branch from where he plucked the அது tree, எங்கே இருந்து பறித்தாரோ அந்த கிளையை பாராட்டுகிறது இல்ல, but he appreciates the tree. அவர் மரத்தை அவர் பாராட்டுகிறார். Tree is connected to the root. அந்த மரமானது வேரோடு Root இணைந்திருக்கிறது. came from a seed. வேர் வந்து விதையிலிருந்து வந்த ஒன்றாய் Through our fruits, நம்முடைய கனிகளின் மூலமாக we should not be exalted, நாம் உயர்த்தப்படக்கூடாது. but the vine, ஆனால் அந்த திராட்சை who கொடியாகிய is Christ, கிறிஸ்து என்கிற அந்த திராட்சை கொடி, the root, அந்த வேராகிய அவர், the word from which it came, அந்த வார்த்தையிலிருந்து வந்த அந்த வேரான், it should get all the glory, honor. அதுதான் சகல துதியையும் கனத்தையும் மகிமையும் Word is பெற்றுக்கொள்ளும். God and God is வார்த்தை Word. தேவனாய் இருக்கிறார், தேவன் வார்த்தையாய் இருக்கிறார். My brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, we don't have any identity for ourselves. நமக்கென்று சுயமான ஒரு அடையாளம் எதுவும் கிடையாது. Let us read a couple of scriptures that Jesus spoke when he was in this world. இயேசு Before we கிறிஸ்து இந்த close. பூமியிலே இருந்தபோது சொன்ன இந்த வேத வசனங்களை நாம் வாசித்து நிறைவுக்குள்ளாவோம். John 14:10 and 11. யோவான் 14:10-11. He said, "Believest thou not, I am in the Father, and the Father in me?
நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதில்லையா? Now this he spake and said அவர் because he lived his life as the Son of God, right? தேவனுடைய குமாரனாய் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தபோது சொன்னவைகள். The words that I speak unto you, I speak not of myself, but my Father that dwelleth in me, he doeth the works. நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை. And then he said in verse number 11, believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the very works' sake. நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறது நம்புங்கள், அப்படி இல்லாவிட்டாலும் என் கிரியைகளின் நிமித்தமாவது என்னை நம்புங்கள். When Jesus said believe me, he's actually saying believe in the Father that sent me. அவர் என்னை விசுவாசிங்கள் என்று சொன்னா என்னை அனுப்பின பிதாவை விசுவாசிங்கள் என்பதற்கு How can you do that? அதை எப்படி நீங்க செய்யறது? For my works' sake. என்னுடைய கிரியைகளின் நிமித்தமாக என்னை நம்புங்க. The words that I speak, I am not speaking the நான் பேசுகிற வார்த்தை நான் சுயமா பேசல. The words that I am doing, I am not doing, but the Father in me, he is doing. கிரியைகளின் நிமித்தமாவது என்னை நம்புங்க. Let your light so shine before me. எனவே உங்கள் வெளிச்சம் மனுஷர் முன்பாக பிரகாசிக்கட்டும். They may see your good works. அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவை மகிமைப்படுத்துவார்கள். If ever we have to know we are in the perfect will of God. நாம் தேவனுடைய பரிபூரண சித்தத்தின் மத்தியிலே நாம் இருக்கிறோம் என்றால் not only that our perfect will, the works that we do will be in total agreement with the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையின்படியா நாம் செய்கிற கிரியைகள் யாவும் அதோடு கூட இணைந்து போகிறதா இருக்கப்பட வேண்டும். But in all that we say and do, நாம் செய்கிற இவைகள் எல்லாவற்றையும் செய்து நிறைவேற்றுகிறது our Father in heaven, நம்முடைய பரலோகத்தின் பிதா மாத்திரம், whose name is the Lord Jesus Christ, அவருடைய நாமமாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நாமம், all of the glory and honor and power and praise and dominion, it will go to him and him alone. சகல கனமும் துதியும் மகிமையும் மேன்மையும் உயர்த்துதலும் அவருக்கு ஒருவருக்கு மாத்திரமே சேரக்கூடியதாகும். He doesn't share his glory with anyone. அவர் தம்முடைய மகிமை எவரோடும் கூட பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியவர் அல்ல. Neither with you or any servant of God or anybody else, no matter how big they are. வேற எந்த ஒரு ஊழியக்காரனோடு இல்ல, எந்த பெரிய ஆட்களோடு கூட அவர் பகிர்ந்து கொள்கிறதில்ல. So in the life that we are living in Christ, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே, as we are doing the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்யும்போது, knowing the will of God, தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் we அறிந்து, are trying to do the right thing in the right place, in the right time, in the right way. செயலை சரியான இடத்திலே சரியான விதத்திலே நாம் செய்யும்போது, make sure அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. our Father in heaven alone is glorified. நம்முடைய பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா மாத்திரமே மகிமைப்படுகிறார். Whatever you do in word or deed, நீங்க வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது do it all in the name of the Lord எதை Jesus. செய்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே செய்யுங்க. Let him be exalted. எனவே அவர் மாத்திரமே The உயர்த்தப்படட்டும். motive is important. நோக்கம் மிகவும் முக்கியம். Then how we are doing is very important. All the three things that we have seen. நாம் செய்ய வேண்டிய எப்படி செய்கிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியம். No two kinds of work. இரண்டு விதமான கிரியைகள் இருக்க கூடாது. It's very important. Only the works have to be revealed. எனவே கிரியைகள் மாத்திரமே வெளிப்பட வேண்டும். Let us be hidden. Let the works be revealed. நாம் மறைக்கப்பட்டு நம்முடைய கிரியைகள் மாத்திரமே வெளிக்கு வர வேண்டும். That is very important. So அது that மிகவும் முக்கியமானது. the Father in heaven alone, பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா மாத்திரமே அது his மகிமைப்படுகிறார். name alone will be exalted. அவருடைய நாமம் மாத்திரமே உயர்த்தப்படுகிறது. God bless you all in Jesus' name. இயேசு கிறிஸ்து நாமம் உங்களை யாவரையும் We ஆசீர்வதிப்பார். continue next week. நாம் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Gracious Father, we thank you for this evening. கிருபையுள்ள தகப்பனே, இந்த மாலை நேரத்துக்காய் நன்றி Thank you for செலுத்துகிறேன். this wonderful opportunity that you have given us. ஆண்டவரே, நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல அருமையான வாய்ப்புக்காய் Thank you, Lord, for helping us to understand we don't have a separate, independent identity in the life that we are living. நாங்கள் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே எங்களுக்கு இந்த தனிப்பட்ட அடையாளம் எதுவும் கிடையாது. Thank you, Lord, for helping us to realize the importance of how all the glory, honor and praise in and through our life must go to you and you alone all the days of our life. எங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் எங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாய் உமக்குரிய கனமும் மகிமையும் எப்படி செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நீர் எங்கள் முன்பாக வைத்ததற்காக நன்றி. Help us to have our motives in check. ஆண்டவரே, எப்போதும் எங்களுடைய நோக்கத்தை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க உதவி செய்யும். Help alone the works that we do to be revealed and we ourselves
கிரியைகள் மாத்திரம் be வெளிப்படட்டும் hidden. ஆண்டவரே, நாங்கள் மறைக்கப்படட்டும். Men may see your good works and glorify your மனுஷரே Father. எங்கள் which is in மூலமாய் heaven. உம்முடைய நற்கிரியைகளை கண்டு உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக உதவி செய்யும். No two different kinds of works. இரண்டு விதமான கிரியைகள் எங்களிலே காணப்பட வேண்டாம். Because we are born again by your incorruptible ஆண்டவரே, seed of your உம்முடைய word. அழிவில்லாத வித்தினாலே நாங்கள் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர்கள். How can a corrupt fruit come forth out of an incorruptible seed and an incorruptible growth? அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் பிறந்து வளர்ந்த எங்களுக்குள் இருந்து அழிவுள்ள அந்த கனிகள் எப்படி வெளிவரக்கூடும்? You know your seed. நீர் உடைய வித்தை அறிந்திருக்கு. You know our roots. நீருடைய வேரை நீர் அறிந்திருக்கு. You know our growth. அது என்னுடைய வளர்ச்சியை நீர் அறிந்திருக்கிறேன். You can very well identify the fruits of our lives. என்னுடைய வாழ்க்கையின் கனிகள் இன்னதென்பதை நீ நன்றாகவே அறிந்திருக்கிறீர். Help your people to be good tree that will bring forth. ஆண்டவரே, நல்ல கனிகளை கொடுக்கிற நல்ல மரமாய் உம்முடைய ஜனங்கள் இருக்க உதவி செய்யும். Bless everyone that watched this broadcast. ஆண்டவரே, இந்த பிராட்காஸ்டை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். Grant to them the heart's desire. அவருடைய இருதயத்தின் வாஞ்சை அவர்களுக்கு நிறைவேற்றி தாரும். We declare that all the glory, honor and praise belong to சகல you துதி alone. கன மகிமை மேன்மை எல்லாம் ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும் என்று அறிக்கையிடுகிறேன். For we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus எல்லா Christ. ஆசீர்வாதங்களும் வெளியேற பெற்ற நம்முடைய நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. ஆமென்.